गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सद्गुरुस्वामिनः जय श्री आञ्जनेयमूर्ति की जय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यास्वमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननं सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्दिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं गापि कल्याणमूर्तिः दोर्भिर्युक्ताश्चतुर्भिस्फटिकमणिमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशुद्धस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना श्यामा गाजनचन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमाशून्यकविद्ववर्षजननी यागाभिगादम्बिनी मारारादिमनोविमोहनविधौ काचित्तमकन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां तापिञ्जस्तपगद्विषे तनुभृतां दारिद्र्यमुद्राद्विषे संसाराख्यतमोमुषे पुररिपोः वामाङ्गसीमाजुषे कम्पादीरमुपेयुषे गवयतां जिह्वाकुटीं जग्मुषे विश्वत्राणमुषे नमोऽस्तु सततं तस्मै परञ्ज्योतिषे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अदृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेदशमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं जानकीशोकनाशनं कपीसमट्टहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोर्कलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिगमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवनापवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमदराट्टसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च अनुमत्स्मरणात् भवेत् वैदेही सहितं सुरद्रुमदले ऐमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदाद्रिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुधा पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्
वायुव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी उनादु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च दत्ते जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத் தாவி அஞ்சிலே ஒன்று ஆறு ஆக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாலூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் எம்மை அழித்து காப்பான் அசாத்திய சாதக சுவாமின்னே அசாத்தியம் தவ கிம்பத ராமதூத கிருபா சிந்தோ மத்காரியம் சாதய பிரபோ. சீதாலக்ஷ்மண அனுமத் சமேத ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பரபிரம்மணே நம. சுந்தர விநாயக சுவாமினே நம. விஷாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதேஸ்வர சுவாமினே நம. பூர்ணா புஷ்கலாம்பா சமேத ஹரிகரபுத்திர தர்மசாஸ்திரே நம. அலமேர் மங்காசமேத பிரசன்ன கல்யாண வெங்கடேஸ்வர சுவாமினே நம. சபரிவார வல்லி தேவசேனா சமேத ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணிய சுவாமினே நம. இஷ்டதேவதாபிய குலதேவதாபிய நமோ நம. அஸ்மத்ஜகத்குருभ्यो நம. ஆச்சார்யேभ्यो நம. ஸ்ரீஹரயே நம. ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. நவராத்திரி புண்ணியகால விசேஷத்தில் லோகக்ஷேமார்த்தமாக நவராத்திரி 9 நாளுமே அங்கங்கே உள்ள கோவிலில் சத்சங்கங்கள் ஆஸ்தீக சமாஜங்கள் இப்படி எங்கெல்லாம் முடியுமோ அவள் இடத்துலையுமே 9 நாளுமே சுந்தரகாண்டத்தை பிரவச்சனம் பண்ணும்படியாக பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் ஆச்சாரியாளுடைய ஆகியாலும் ஏற்படப்பட்டது. நேற்றைய தினம் கணபதிபுரத்தில் அபீட்டவரத மகாகணபதி சன்னதியில் நேற்றைய தினம் மங்களமாக பூர்த்தியானது. இன்றைய தினம் இங்கே நியூ காலனி சுந்தர விநாயகர் கோவிலில் ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டு நடந்துருக்கு. நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் இதிகாசங்கள் 2, ஒன்று ராமாயணம், ஒன்று மகாபாரதம். ராமாயணத்தில் நம்மளுடைய பூர்வாச்சாரியாலாம் அனுபவித்து நித்திய பாராயணங்கள், ராமநவமி உற்சவங்கள் போன்ற சமயத்தில், நவராத்திரி சமயம், இப்படி பல புண்ணிய விசேஷங்கள்லேயும் மகோத்சவங்கள்லேயும் ராமாயணத்தை மூலபாராயணம் பண்ணி ராமாயணத்தை பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இப்படி காலங்காலமாக வந்திருந்த விஷயம் இன்றைக்கும் பல இடங்கள்லேயும் நடந்துட்டுருக்கு. நம்மளுடைய பிராந்தியத்திலையும் குரம்பேட்டையிலையுமே இந்த கோவில்லையுமே நம்ம பல தடவை இங்கே பண்ணியிருக்கோம். பல வித்வான்களை வச்சு இந்த ராமாயணத்தை நம்மளால் பூர்ணமாக 9 நாள் கொண்டாடினாதான் கொஞ்சம் அனுபவிக்க முடியும். எத்தனையோ சமுத்திரம் இது இருந்தாலும் ராமாயணத்தில் முக்கியமாக உள்ள சுந்தரகாண்டத்தையாவது அனுபவித்தோம்னா ராமாயணத்தோட பூர்ண பலன் இதிலேயே கிடச்சிடுறது அப்படின்னு நம்மளுடைய பூர்வத்தில் உள்ள பெரியவாலாம் அனுபவித்த பிரகாரம் இன்றைய தினம் இந்த சுந்தரகாண்டத்தை கார்த்தால ஆற்றுல மூலபாராயணம் பண்ணிட்டு சாயந்தர வேலையில் பிரவச்சனமாக பண்ணும்படியான ஒரு பாக்கியம் பகவான் சுந்தர விநாயகருடைய சன்னதியிலையும் மற்ற எல்லா தேவதைகளும் இருக்கா. சுமாராக 60 வருஷத்துக்கு மேலானது இந்த ஆலயமானது ஸ்தாபிக்கப்பட்டு நிறையா சத்காரியங்கள், அன்னதானங்கள் நித்தியம் இல்லை. இவ்வளோ தேவதைக்கும் ஆராதனம் பண்ணுறது
அப்படிங்கிறது நிறையா ஜனங்களுடைய உபகாரம் இருந்தால் தான் நடக்கும். இதில் சிவாச்சாரியால், பட்டாச்சாரியால், இதில் கரண்டு, கேஸு, கோஷாலை இப்படின்னு பார்த்தா நிறையா ஆயிரக்கணக்கான செலவு. இத்தனையும் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னா பகவான் ஒரு பக்கம் அனுகிரகம் பண்ணுறான். இந்தமாரி நம்மளை மாரி உள்ள சேவார்த்திகள் நம்மளால் முடிஞ்ச திரவியத்தை ஆலயங்களுக்கு கொடுத்து என்றைக்கும் சாஸ்வதமான ஒரு இருப்பிடங்கிறது ஆலயம்தான். 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த பிள்ளையார் இது ஒரு சன்னதியில் இருந்திருந்தார். அதுக்கப்புறம் காலக்கிரமேண ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு சன்னதியாக வர ஆரம்பித்து எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம். கடைசியாக நம்ம பெருமாளும் இங்கே வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டு இப்படி விருத்தி ஆகிட்டே இருக்குது. ஆனால் இடம் இங்கே தான். ஆனால் நம்மளை மாதிரி உள்ள மனுஷியாலாம் ஒரு இடத்துல பர்மனெண்ட்டாக ஜாகம் இருந்தோம்னா யாராலையும் தீர்மானமாக சொல்ல முடியல. ஏதோ சில பேர் வேணால் ஒரு 10 வருஷம் இருக்கா ஒரு இடத்துல, சில பேர் 20 வருஷம் இருப்பா, சில 30 வருஷம் இருப்பா. இன்னும் நம்மளெல்லாம் கிராமத்திலேருந்து ஜாகையை காலி பண்ணிட்டு மெட்ராஸோடு ஒன்றும் நம்மளாம். மெட்ராஸ்லேயும் பார்த்தா ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ளே 10 வீடு மாறி இருப்பா சில பேர். அப்போ நமக்கு எது சாஸ்வதம்னா நம்ம இருக்கிற கிரகம் சாஸ்வதம் இல்லை. பகவான் இருக்கிற வீடு இருக்கே அவனுடைய ஆலயம் எத்தனை தலைமுறையானாலும் மாறாது. அவன் அங்கேயே தான் இருக்க போகிறான். நமக்குள்ள பிரிவாலாம் இங்கே தான் வந்து பிள்ளையார்கிட்ட கூட்டிகிட்டு பழக்கட்டையை கொடுத்து தேங்காய் உடைச்சி அர்ச்சனை பண்ணி எல்லா தெய்வங்களுக்கும் பிரார்த்தனை பண்ணான். அவருடைய பிள்ளையும் இங்கே தான் பண்ணுறான், அவருடைய பேரனும் இங்கே தான் பண்ணுறான். அவள் வீடு எங்கேயோ இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்மநாபன்னு இங்கே முக்கியமாக இருக்கார் செக்ரட்டரி. அவருடைய அப்பா தசரத ஸ்ரீனிவாஸ் இருந்தார். இந்த குழந்தை மாதிரி இருக்கும்போது நான் அவத்துக்கு நிறையா போயிருக்கேன். அவர் தான் இந்த மண்டபத்தை ஆரம்பத்த அவள் கைங்கரியம் பண்ணி வச்சா இதை பிரவச்சன மண்டபம்னே பேர். இப்படியாக பல தர்மங்கள் பல பேர் பண்ணி தான் அப்படி நடக்குது. அப்பேற்பட்ட ஒரு புண்ணியமான பிள்ளையாருடைய சுந்தர விநாயகருடைய சன்னதியில் சுந்தர காண்டம் நடக்கிறது. ராமாயணத்தில் எல்லாரும் அனுபவிச்சிருப்போம். பாலகாண்டம், அயோத்தியா காண்டம், ஆரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தரகாண்டம், அனண்ட யுத்த காண்டம், அதுவும் அனண்ட உத்தரகாண்டம் பேர். இப்படி 7 காண்டங்கள் இருக்குது. 6 பிரசித்தமாக இருக்கும். உத்தரகாண்டங்கிறது கொஞ்சம் அனண்ட தள்ளி இருக்குது. இதில் அந்தந்த காண்டங்களில் உள்ள விசேஷம் பார்த்தா பாலகாண்டங்கிறது ராமன், லக்ஷ்மணன் இவெல்லாம் பிறந்து வளர்ந்து ஆளாகி பால்ய பருவத்தில் இருக்கா, குழந்தையெல்லாம். அதனால் அதுக்கு பேர் பாலகாண்டன் பேர். அண்ணண்ட பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தியா காண்டம். அங்கே ராஜாங்க விஷயங்களாக ராஜநீதிகள் அப்படிங்கிற அந்த தேசத்தில் ஜனங்கள் எப்படி இப்படிலாம் க்ஷேமத்தை அடைஞ்சால் ராஜாவானவன் எப்படி அங்கே அரசாட்சி பண்ணா, என்னென்ன யாகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா, தான தர்மம் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் முழுக்க அயோத்தியா காண்டமாக போகிறது. அயோத்தியில் நடந்ததுனால அயோத்தியா காண்டம். அதன் பிறகு ஏதோ ஒரு காலவசத்தினால ராமன் வந்து காட்டுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை. அந்த காடில் நடந்த சமாச்சாரங்கள்லாம் ஆரண்ய காண்டன் பேர். ஆரண்யம்னா காடுன்னு பேர், அரண்யம் அப்படின்னா. இந்த ஆரண்ய காண்டங்கிறது முழுக்க வனத்தில் காட்டுக்குள்ளே நடந்த சமாச்சாரம் எல்லாமே. ராமன் அங்கே வந்து வசித்தது, பல மகரிஷிகளை தரிசனம் பண்ணது, அப்படிலாம் எல்லாமே அங்கே தான். அதன் பிறகு கிஷ்கிந்தா காண்டம். இந்த ஆரண்ய காண்டத்தில் தான் சீதையானவள் ராவணனால் அபகரிச்சின்னு போகிறா. அந்த சீதையை தேடும் நிமித்தமாக தான் அவள் அப்படியே தெற்க வரா. வடக்க இருக்குது அயோத்தி, தெற்கால வரா. அவள் நம்ம ஊர் பக்கமாக தான் வரா. வந்தால் வர வழியில் கிஷ்கிந்தன்னு வருது. அது ஒரு மலைப்பிரதேசம். அங்கே தான் இந்த சுக்ரீவன், ஆஞ்சநேயர், வாலி இவெல்லாம் இருக்கிற இடம். அதெல்லாம் அநேகமாக நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் இப்போ இருக்கிற ஸ்திதியில் கர்நாடகாவில் ஹம்பின்னு சொல்லுவாள். அங்கே தான் அந்த பிரதேசம்னு சொல்லப்படுறது. அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ வருஷக்கணக்காகிடுது. அதனால் நிறையா மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு அங்கே வந்து தேடின்னு வர சமயத்தில் அங்கே ஆஞ்சநேயருடைய சக்கியம் ஏற்படுறது. அவர் மூலமாக சுக்ரீவனுடைய ஸ்நேகம் கிடச்சி சுக்ரீவனுக்கு ஒரு காரியமானும் அவன் அண்ணா வாலி அவனுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கான்.
அதனால் வாலியை வந்து ராமபிரான் ஹதம் பண்ணி மேற்கொண்டு சுக்ரீவன் அவனுடைய சைன்யங்களுடைய வானர சைன்யம் நிறையா குரங்கு படை கரடி இது ரெண்டும் அவள்கிட்ட இருக்குது. இவா லட்சக்கணக்கில் இருக்கா சுக்ரீவன்கிட்ட. ராமன்கிட்ட பிரதிஜை பண்ணுறான், என்னுடைய சைன்யங்களை வச்சு சீதை எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு பிரமாணம் பண்ணுறான். அதன் பிரகாரம் எல்லா சேனைகளையும் நாளாக பிரித்து ஒவ்வொரு சேனைக்கும் ஒரு ஒரு கமாண்டர், ஒரு சேனாபதியை நியமித்து கிழக்க தெற்க வடக்க மேற்கன்னு எல்லா திக்குக்கும் சேனைகளை அனுப்புகிறா. அதில் தெற்கு திக்கில் தான் நம்ம ஆஞ்சநேய சுவாமி, அங்கதன், ஜாம்பவான் இவருடைய அந்த சைன்யம், இன்னும் நிறையா வானர கூட்டங்கள்லாம் கூட வருது. இவரோட சேர்ந்து தெற்க கிளம்புறா. ராமபிரான் ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட, ஒரு கால் என் சீதையை நீ பார்த்தேன்னா நான் என்னுடைய ஞாபகார்த்தம் நான் அவளை பற்றி க்ஷேமம் விசாரித்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமாக என்னுடைய மோதிரத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கணையாழியை அவுத்து கொடுக்குறார். அதில் ராமான்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு, பெரிய மோதிரம். இவருக்கு கல்யாணத்தில், சீதா கல்யாணத்தில் ஜனக மகாராஜா ராமருக்கு ப்ரெசன்டேஷனாக மாப்பிள்ளைக்கு போடுவா இல்லையா மோதிரம், அப்படி போட்ட மோதிரம் அது. அந்த மோதிரத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சு இதை சீதையிட்ட காமி அப்படின்னு கொடுத்து அனுப்புகிறா. அதை வாங்கிட்டு ஆஞ்சநேய சுவாமி, அங்கதன், இன்னும் ஜாம்பவான், வானர சைன்யங்கள் எல்லாம் தெற்க கிளம்பி போகிறா. இந்த பக்கம்தான் வரா. வரைவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருக்குது இங்கே. இப்போ கூட நம்ம திருச்சி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பலூருக்கும் திருச்சிக்கும் நடுப்புற வாலிகண்டபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்கும். ட்ராவல் பண்ணுறவாலாம் பார்த்துட்டு போய், அது என்ன தான் பேர் வந்து யாருக்கும் தெரியல. அது பக்கத்து ஊரே ஜானகிபுரம் இருக்குது. ஹைவேலேயே கண்ணில் படுறது. அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இங்கெல்லாம் சஞ்சாரம் ஆகிருக்குன்னு தெரியுது. அதேமாரி தஞ்சாவூரில் மேலட்டூர் கிராமம், அது பக்கத்தில் மாங்குடின்னு இருக்கு. அங்கே தான் இந்த மாரீச்சன் வந்து மாயமானா வந்ததாக ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொல்கிறாரு. அப்படியே மருவி போயிடுது. அங்கே தான் மான் குடியிருந்ததாங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருமே. அடுத்த கிராமம் ஒன்று இருக்குது, அது பக்கத்து கிராமம். அதுக்கு பேர் கோடுகிழின்னு பேர். இன்றைக்கி இருக்குது. அங்கே திருக்கருகா ஊர்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம், கர்ப்பரக்ஷாம்பிகை. அந்த ஊர்லேருந்து 2 கிலோமீட்டர் தான் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறது. கோடுகிழின்னு பேர். லக்ஷ்மண சுவாமி சீதையை வெளில வரவாண்டான்னு ஒரு கோடு போட்டார் இல்லையா, அந்த பேர்லேயே ஊர் இருக்குது. மான் இருந்த ஊர் மாங்குடின்னு இருக்குது. இப்படிலாம் ஒரு நடந்த சரித்திரங்கள் தான். இப்படிலாம் போகும்போதும் நேராக வடக்கால போய் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் அந்த திருநாங்கூன்னு சொல்லுவாள். அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திர பர்வதம்னு ஒரு மலை, மகேந்திரகிரின்னு இங்கே சொல்கிறார். மந்தர மலைன்னு சொல்லுவாள். அந்த மலை வரையில் போயிடுறா. போனால் தெற்க அவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு. அண்ணண்டை தாண்டினா சமுத்திரம் தான். இதுக்கு மேலே எங்கே போகிறதுன்னு ஒன்றும் புரியல. மேக்சிமம் போயிட்டா எல்லாரும். பக்கத்தில் ஒரு குகை, அந்த குகைக்குள்ளே போவோன்னு போகிறா. அந்த குகை ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்குது இவாளுக்கு. அதனால் இவாளையும் மறந்து 2 மாதம் எல்லாம் தூங்கிவிடுறாங்க. படுத்து ஆகாரம் பண்ணி எல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்கிவிடுறது. இங்கே சுக்ரீவன் என்ன ஆக்கிய பண்ணியிருக்கான், சீதையை கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு 1 மாதத்துக்குள்ளே தகவல் கொடுக்கணும். 30 நாளுக்குள்ளே, 31ஆம் நாள் வந்தால் கூட உங்கள் எல்லாரையும் சிரச்சேதம் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு ஆக்கிய பண்ணியிருக்கான். இதை மற்ற சைன்யங்கள்லாம் கிழக்க போன சைன்யம், தெற்க போனது, மேற்க போனது, இந்த சைன்யங்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கு, எல்லாம் திரும்பி வந்துருக்கும் 28 நாள்லேயே. எங்கேயுமே சீதையை பார்க்க முடியல அப்படின்னு வந்து முன்னாடியே சொல்லிவிடுத்துக்கல. ஏன்னா 30 நாள் தான்னா பிராணன் போயிடுமேன்னு பயம் அதுக்கு வந்து சொல்லிவிடுது எல்லாம். ஆனால் அந்த தெற்க போனது மாத்திரம் 1 மாதம் ஆயிடுத்துன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது இவாளுக்கு. இருந்தாலும் எப்படியாவது முயற்சி செஞ்சு பார்த்துருவோம்னு நம்பிக்கையில் போகிறாவா. போனால் அந்த குகையில் பூந்தால் 2 மாதம் ஆகிடுது. குகையை விட்டு வெளில வரணும். என்னடா அப்படி ஆகிடுதுன்னு அப்புறம் டயத்தை பார்த்தா சுக்ரீவன் கொடுத்த டயத்துக்கு மேலே ஆகிடுது. இனிமேல் நாம் திரும்பி ராமன்கிட்ட சுக்ரீவன்கிட்ட போனால் நம்மளை சும்மா விட மாட்டான். அங்கதனும் வந்திருக்கான். அங்கதன் தான் யுவராஜா, கிஷ்கிந்தைக்கு. வாலிக்கு வந்து புள்ள, சுக்ரீவனுக்கு அண்ணா புல்லாவும். அவனும் முக்கியமாக வந்திருக்கான் யுவராஜா. அவனும் சொல்லிட்டான்,
இனிமேல் அங்கே போனால் சரியாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கர்ப்பத்தெல்லாம் போட்டு போன எல்லா சைன்யமும் உட்கார்ந்துருந்தோம். அப்படியே இதுலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம சாப்பிட வேண்டாம், அப்படியே சாப்பிடாமல் பட்னி கிடந்தே எல்லோரும் போயிடுவோம் அப்படின்னு சங்கல்பத்துக்கு வரா. அதில் புலம்பும்போது சொல்கிறா, அந்த ராமருக்கு ஒரு கழுகு ஜடாயு கூட உபகாரம் பண்ணது. சீதையை ராவணம் தூக்குன்னு போகும்போது ஜடாயு தான் போய் தடுத்துது. அப்போ ராவணன் வெட்டி விட்டான், ஜடாயு பிராணன் போயிடுது. ஒரு கழுகு கூட ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணதே நம்மளால் பண்ண முடியாமல் போயிடுது. அது உபகாரம் பண்ணியும் அந்த கழுகு கைங்கரியம் பண்ணி உசிரியும் விட்டுருத்தே, நம்ம இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு இவெல்லாம் பேசுகிறா. இப்போ பேசும்போது பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கழுகு ஒன்று உட்காண்டிருக்கு, வயசான கழுகு. அந்த கழுகு மெதுவாக, அதுக்கு ரெக்கையெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப வயசாகிடுது. இப்படி தடவிண்டே பக்கத்தில் நீங்கள்லாம் யார், என்ன பேசுகிறேன், ஜடாயுன்னு சொன்னேலே, அதை என்ன விஷயம், என்ன சமாச்சாரம், என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறா. நீங்கள் யாருன்னா நான் ஜடாயுவோட அண்ணாங்கிறார். இந்த சம்பாதின்னு பேர் இந்த கழுகுக்கு. என்னோட கூட பிறந்தவன் ஜடாயு என்ன பேட்டானா அப்படின்னோட ராமகாரியமாக ராவணன்ட்ட யுத்தம் பண்ணும்போது ஜடாயுஷ் இதேமாரி மறிச்சு போயிட்டான்னொன்னே சம்பாதி ரொம்ப துக்கம் தாங்காமல் உடனே ஸ்நானம் பண்ணி தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணி அவருடைய கிருதஜ்ஞதை சொல்லிட்டார். அப்பேற்பட்டதான அந்த சம்பாதி மேற்கொண்டு, சரி நீங்களாம் என்ன காரியமாக இங்கே வந்தேன்னு கேட்குறார். ராமபிரானுடைய தர்மபத்னி சீதையை ராவணன் தூக்கின்னு போயிட்டான், அவளை தேடின்னு வந்திருக்கோம் ராமகாரியமாக அப்படின்னா. அப்படியா, எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலேன்னு இவ எல்லாருமே. சம்பாதி ஒரு விஷயம் இருங்கோன்னு சொல்லிட்டு மலையில் மெதுவாக ஏறுறார். அவருக்கு இந்த ராமனுடைய விஷயத்தை ராமாயணமாக கேட்ட உடனேயே ரக்க வந்துருத்தான், கொஞ்சம் தெம்பு கிடச்சிருத்தான் சம்பாதிக்கு. உடனேயே ராமன் அப்படின்னு அவரை பற்றி சொன்னோன்னையே இதேமாரி அயோத்தியிலே வந்தான், காட்டில் சீதையை காணாம போயிட்டா அப்படின்னு ராமாயணம், அங்கே ஒரு ராமாயணம், குட்டி ராமாயணம், அதை கேட்டோடனே தெம்பு வந்துருத்தான் அவருக்கு. உடனே மலை மேலே ஏறி, வயசானவர்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பார்வை கம்மியாக தான் இருக்கும், நல்லா உத்து பாப்பாவா அப்படி பார்க்குறார். மேலேருந்து பார்த்தா அதோ தெரியுறது லங்கையில் தான் சீதை இருக்கா அப்படின்னு ஒரு குத்து மதிப்பாக சொல்லிட்டார். எந்த அட்ரஸ் சொல்லலை, நியூ காலனி 5வது மெயின் ரோடு 15 நம்பர் அங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லலை, லங்கையில் இருக்காருன்னு தெரியறதுன்னு சொல்லிட்டார். இவாளுக்கு சந்தோஷம், எங்கே இருக்காருன்னு தெரிஞ்சிருந்தோ அப்படின்னா. அப்புறம் சொல்கிறார், இந்த கடலை தாண்டி நீங்கள் போயானும், இந்த கடல் 100 யோஜனை இருக்குது இங்கேருந்து. 100 யோஜனைனா சுமாராக அவள் சொல்கிற கணக்கில் 1000 மைல் இதெல்லாம் சொல்கிறார். இந்த 1000 மைல் தாண்டி போனால் தான் அவளை பார்க்க முடியும் அப்படின்னா. இவாளுக்கும் அவசரம், ரொம்ப நாள் ஆகிடுது. ராமன் சீதையை பிரிஞ்சு 10 மாதம் ஆகிடுது, விளையாட்டு போல் அப்படியே தேடிகிட்டே இருக்கா, எங்கேயுமே கண்ணில் படலை சீதை. அப்படி இருக்கிற காலத்தில் இவள் உடனே அந்த காரியத்தை முடிக்கணும்னு அவசரப்படுறா. அப்போ ஜாம்பவான் அங்கே இருக்கிற வானர சைன்யங்கள்லாம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் கேட்குறா, இதேமாரி இங்கே 100 யோஜனை விஸ்தீர்ணம் இருக்குது இந்த கடலை தாண்டணும், உங்களில் யாருக்கு இங்கே பலம் இருக்குது, சக்தி இருக்குது. வானரங்கள்லாம் கொஞ்சம் பறந்து போகும், இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற வானரங்களுக்கு தனியாக ஒரு வில் பவர் உண்டு. அப்போ கேட்குறப்ப ஒரு வானரம் எழுந்தது, நான் ஒரு 10 யோஜனை போவேன்னுது. 100 யோஜனை போகணும், ஆனாலும் சொல்லிடுது என்னால் 10 யோஜனை தாண்டுவேன் அப்படின்னுது. இன்னொரு வானரம் என்னால் 20 முடியுன்னுது, ஒன்று 30ன்னுது, ஒன்று 40, 50ன்னு வரிசையாக சொல்லிகிட்டே இருக்குது. இது ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எல்லாரும் பேசின்னு இருக்கா. முக்கியமான ஹீரோ மாத்திரம் ஓரமாக உட்காந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யார்? நம்ம ஆஞ்சநேய சுவாமி. அவர் எப்போதுமே அவருக்கு தனிமை தான் பிடிக்குமா. எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயாக டைம் கிடைக்கிறதோ அனாவசியமான பம்பே பண்ண மாட்டாராம், ஏதாவது பேசிகிட்டே இருக்கிறது பம்படி. இப்போ பார்த்தேன்னா கோவிலுக்கு வந்தால் கூட ஏதாவது பிரச்சனை தான் எல்லோரும்.
கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனத்துக்கும் வரோமே வழிய அங்கே கையில் ஃபோனை எடுத்துட்டு அங்கே தான் 1008 விவகாரம் கோவிலுக்குள்ளேயே. கோவிலில் வந்தோம் 10 நிமிஷம் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணோம், சிவன் கோவிலில் வாசலில் உட்காந்து கிளம்பணும்பா. மனசு நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்காக கோவிலுக்கு வந்தால் கோவிலில் பல இடத்துல பார்த்தா வள 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 வளன்னு பேச்சு, அது இல்லாத பேச்செல்லாம் இருக்கும். இது காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய பாப்பங்கள். இந்த பாப்பம் இருக்கே நல்ல விஷயத்தை கேட்கவே விடாது. ஏதாவது அபச்சாரமான விஷயம்லாம் உடனே கண்ணில் போடும். சினிமா தியேட்டரில் போய் பக்கத்தில் யாராவது பேசினா வச்சுக்கோல, 200 300 டிக்கெட்டா இந்த பக்கத்தில் உள்ள இப்படி திரும்பி பார்ப்பான். ஏன்னா அவர் தலைவர் வசனம் பேசுகிறார், டைலாக், இவன் அப்போ தான் பேசின்னு இருப்பான் கொடன்னு. இந்த திரும்பி பார்த்தாலே பேசாமல் இருந்துருவான். எப்போ 300 400 டிக்கெட் கொடுத்து தியேட்டரில் உட்கார்றப்போ பயபக்தியாக பார்க்குறான். ஒரு ராமாயணம், ஒரு சுந்தரகாண்டம், ஒரு பாகவதம் கதை நடக்கிறது, ஒரு 10 நிமிஷம் காதை கொடுத்து கேளுங்கோ, பகவன் நாமா ராமா கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்கன்னா அதுக்கு லேசில் உடம்பு வணங்க. முதல்ல வந்து உட்காரணும். உட்கார்ந்த பிறகு திருடச்சித்தம் வேணும். ஏதோ நமக்கு ஜென்மாவில் ஒரு 1.5 மணி நேரம் கிடச்சிது, ஒரு நல்ல விஷயத்தை கேட்போம். நம்மளால் நினச்சா கூட முடியாது. அதனால தான் பழைய நாளில் பெரியவாலாம் சொல்லுவா, சிவனேன்னு உட்காரேன்பா. என்ன சிவனேன்னா சும்மா உட்கார்றதுக்கு பேர் இல்லை, சும்மா உட்காந்து சிவசிவா பகவான் நாமாவை ராமராமான்னு சொல்லிகிட்டே நான். சிவனேன்னா சும்மா உட்காரதில்லை, சும்மா உட்காரவும் முடியாது நம்மளால். அது ஒரு கதையே சொல்லுவா, ஒருத்தனை கூப்பிட்டு 1000 ரூபா தரேன், 1 மணி நேரம் சும்மா உட்காரணுன்னாலும் அவனால் உட்கார முடியல. கைகால் ஆட்டாமல் எதையும் பேசாமல் சும்மா உட்கார 1000 ரூபா தரேன் அப்படின்னா சரின்னுட்டான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே கால் இப்படி வச்சுக்க முடியல அவனால். காலை எடுக்கிறான், என்னமோ தியாகம் பண்ண மாதிரி இருக்குது. இதில் இன்னும் விசேஷம், ஒரு நாளில் 1 மணி நேரமாவது மௌன விரதம் இருக்கணும்னு சாஸ்திரம். 1 மணி நேரமாவது நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு ஹிதம். அது நம்மளால் முடியாது, ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுவும் செவ்வாய்க்கிழமையில் மௌன விரதம் இருந்தால் இன்னும் விசேஷ தர்மம். மௌன அங்காரக விரதம்னே பேர். செவ்வாய்க்கிழமையில் நிறையா நாள் இருக்கலாம், 1 மணி நேரம் சொல்லலை. ஒரு நாள் எவ்வளோ முடியுமோ ஏகாந்தமாக. மௌனம்னா பிராகிருதமாக பேசக்கூடாது. பகவன் நாம சொல்லலாம், சாஸ்திரநாமம் சொல்லு, சுந்தரகாண்டம் சொல்லு, ராமாயணம் சொல்லு, நாராயணி சொல்லு, எதை வேணால் சொல்லு. அதெல்லாம் பேசின மாதிரி இல்லை, ஏன்னா அதெல்லாம் தேவ பாஷை. அதனால் பேச்சில் கணக்கு கிடையாது. பேச்சுன்னா வம்படிக்குது. அவன் எங்கே போனான், இவங்க போனான், பக்கத்தாத்தில் என்ன பண்ணா, இவாத்தில் என்ன பண்ணால் தெரியுமோ இப்படி ஏதாவது வம்பு அடைக்கிறா போகும். அதெல்லாம் தான் பேச்சு. அதனால் பகவன் நாமாவுடைய ஸ்மரணத்தில் தான் பேச்சு. அப்படிலாம் அங்காரக மௌன அங்காரக விரதம்னே பேர். அது இருந்தால் விசேஷமாக சொல்லப்பட்டது. அப்போது இந்த வானர சைனிங்களாம் அப்படி சொல்லவும் இவர் தூரத்துலேயும் பார்த்து கேட்க, இந்த அங்கதன் கேட்க, எல்லாரும் இப்படி சொல்லின்னு இருக்கா. அங்கதன் மாத்திரம் எழுந்தான், நான் 100 யோஜனை தாண்டுவேன்னா. ஜாம்பவான் சொன்னார், 100 யோஜனை தாண்டிடுவேடா, திருப்பி வரணுமேன்னார். திருப்பி வந்தால் தானே சீதையோட செய்தி தெரியும் இருக்கா இல்லைன்னு. வாட்ஸ்அப்லையா மெசேஜ் அனுப்ப முடியும்? இப்போ இங்கே உபன்யாசம் நடக்கிறதுன்னு போர்டே எழுதலைங்கிறார் அவர் சிவாச்சாரியார். வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டதோடு சரிங்கிறார். அதில் ஏதோ 4 பேர் கண்ணில் பட்டு வந்து உட்காந்து அனுபவிக்கிறான். இருந்தாலும் பகவான் நம்மளுடைய காவியத்தை கேட்குறான். அதுதான் நம்மளுடைய பிராச்சீனமான தர்மங்கள். பழைய நாளெல்லாம் ஆற்றுல திண்ணையில் உட்காந்து திண்ணையை தூணை பார்த்துட்டே ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருப்பாராம். அப்படிலாம் அனுபவிச்சிருக்கா. இன்னும் சில பேர் நிறையா டைம் கிடச்சதுன்னா ராமாயணத்தை முழுக்க எழுதுவாளாம். உட்காந்து எழுதிகிட்டே இருப்பாளாம் நோட்டில். ஒரு தடவை முடிஞ்சுருந்தா திருப்பி 3 தடவை எழுது. இப்படிலாம். ஏன்னா இங்கே கடைசியில் ராமாயண பலஸ்ருதியில் ராமாயணமும் சுந்தரகாண்டம் கேட்டால் சொன்னால் பலன். அதன் பிறகு இதை யார் எழுதுகிறாலோ அவளுக்கு சொர்க்கத்தில் வாசம்னு முடிக்கிறார். ராமாயணத்தை எழுதுறது. இப்போ நான் அதுக்கு பதிலாக தான் எல்லோரும் ராமஜெயம் ராமராமா அப்படின்னு எழுதிடுறா. பார்த்தீங்களா, இதோட சாராம்சம் தான். முழுக்க இது முடியாட்டா கூட ராமநாமத்தை சொல்கிறத காட்டிலும் ராமநாம லிக்கிதம் அது இன்னும் வசதி. இன்னும் நிறையா பெரிய இவெல்லாம் இருந்திருக்கா. 1 கோடி நாமா எழுதினவா உண்டு, 2 கோடி இப்படிலாம். அவர் கேள்விப்படுறமே தியாகையவாள் திருவியாரில் எத்தனையோ கிருத்தியெல்லாம் பண்ணார். கோடி நாம ராமநாமா ஜபம் பண்ணியிருக்காரு. ராமராமான்னு
எப்போதும் கையில் சூத்திரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்படி அதை தெளிண்டே இருப்பார், ராமா 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 ரா. இங்கே ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மகாத்மியம் இருக்குது. இந்த மகாத்மியத்தில் ராம ராம ராமா அப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு வாயில் வரணுன்னாலே அவன் கோடி ஜென்மாவில் புண்ணியம் பண்ணாதான் வருவான். அதை மகாத்மியத்தில் சொல்லியிருக்க. அவன் சுலபமாக சொல்லிட மாட்டான். அவன் இருந்தாலும் யாருக்கா பேர் வைக்கிறோம் பாருங்க. உங்கள் பேர் என்ன சார்? சுந்தர்ராமன். உங்கள் பேர் என்ன சார்? ராஜாராமன். உங்கள் பேர் என்ன சார்? பலராமன். உங்கள் பேர் சார்? சீதாராமன். இப்படியாவது பேரையா சொல்லுவானோ. அந்த சீதாராமன் இருக்காரனோ அவாத்துக்கு பக்கத்தாம்மா, பக்கத்தாத்துக்கு அட்ரஸ் சொல்கிறான். சீதாராமனே வாயில் வந்துடுது. எப்படியாவது அந்த ராமாங்கிற நாமா வரணும்னாலே அவர் சொல்கிறாருங்க மகாத்மியத்தில் கோடி ஜென்மா புண்ணியம் பண்ணியிருந்தான் தான் ராம நாமாவே வாக்கில் சொல்ல வரும் அப்படிங்கிறார். அப்பேற்பட்டதான புண்ணிய கிரந்தம் பெரிவாலாம் அனுபவிச்சு வந்தான். இப்படி அவன் சொல்கிறான். அங்கே தான் என்னால் 100 யோஜனை தான் முடியும்னா உட்காருண்டார் ஜாம்பவான். அப்புறம் ஜாம்பவானுக்கு தெரியும். ஜாம்பவான்கிறவர் ரொம்ப வயசான கரடி மாதிரி இருப்பார். அவர் முகம் சில பேருக்கு தெரியும். அவர் போன யுகாந்திரத்துலேருந்தே இருக்கார். அவர் ரொம்ப வயசானவர். அவ்வளோ வயசே கணக்கு சொல்ல முடியாது. சுமாராக நம்ம வயசை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா 5000 சொல்லிக்கலாம். வேண்டாம் 5000 வருஷத்தோடு இருந்தாரானா இருந்தார். அவர் சொல்கிறார் பக்கத்தில் தேமேன்னு ராம ராம ராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்காம்பாரு. அவனை கூப்பிடுன்னார். யார்? நம்ம ஆஞ்சநேய சுவாமி. அவர் உட்காண்டிருக்கார். வினயத்தோட கை கூப்பின்னு நிற்கிறார். என்ன இத்தனை பேர் நாங்கள் பேசின்னு இருக்கோம், நீ பேசாமல் இருக்கேன்னார். எனக்கு என்னால் முடியுமான்னு தெரியல அப்படின்னு பவ்யமாக சொல்கிறார் அவர். அப்புறம் ஜாம்பவான் சொன்னார், இந்த காரியம் உன்னால் தான் ஆகணும்னார். என்னால் முடியுமான்னா உன்னால் முடியுங்கிறார். என்ன காரணம்னா ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு சாபம். என்ன சாபம்னா அவருடைய மகிமை அவருக்கு யாராக எடுத்து சொன்னால் தான் தெரியும். இல்லாட்டா அவருடைய பலம் என்னன்னு அவருக்கு தெரியாது. அப்படி ஒரு சாபம். ஒரு பால்யமாக குழந்தையாக இருக்கிறபோது இந்த காட்டில் மகரிஷிக்கெலாம் தபஸ் பண்ணுவாள். இவர் வானரம் போனோம் அப்படி தாவுவார், விளையாடுவார். அப்படி இருக்கிற சமயம் இந்த அவளுக்கெல்லாம் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் நல்லா 1.5 அடி 2.5 அடிக்கு இருக்குமா தாடி. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு இவர்? திடீர்னு பிடிச்சி இழுப்பார். அவள் கண்ணை மூடிட்டு தபஸ் பண்ணின்னு இருப்பாள். இவர் போய் இழுக்க வேண்டியது விளையாட்டு பண்ணி. இப்படிலாம் நடக்கிறதேன்னு எல்லோரும் கோவம். என்னடா இருந்தாலும் இந்த குழந்தையாக இருக்கு. சில இடத்துல போனோம்னா சில குழந்தை சமத்தார், சில குழந்தை பண்ணுற விஷமோ நம்மளால் தாங்க முடியாது. இருந்தாலும் அப்பா அம்மாவுக்காக பேசாமல் இருப்பாள். அந்த குழந்தையை கண்டிக்க முடியாது. இந்த கண்டித்தா அவளுக்கு ஏதாவது மனசில் விகல்பம் சும்மாவே இருக்காது. செல்ல தூக்கி கீழே போட்டுருவான் பட்டாருன்னு அப்படிலாம் உடைப்பான் சில குழந்தை. அப்படி இருந்தால் உடனே இவாளால் ஒன்றும் சொல்ல முடியல. அப்புறம் பார்த்தா நமக்கே ரொம்ப நம்ம தபஸை விட்டுக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லோரும் மகரிஷிகளோனும் தபஸுனால் மரக்கலையில் போய் உட்காந்துட்டான். பெரிய பெரிய மரம் அதில் உட்காந்தான். நம்ம ஆசாமி இப்படி டெய்லி விளையாட்டு வரணும். பார்க்குறாரு ஒத்தினையும் காணும். என்னடா மகரிஷி தாத்தாலாம் காணுமே அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாம் மேலே உட்காந்துட்டான், விருட்சத்து மேலே. அப்படியா சங்கதின்னு ரொம்ப பலிஷ்டர். விளையாட்டாவே அப்படியே மரத்தை ஒரு ஆட்டி சமுத்திரத்துக்கு தூக்கி போட்டால் எல்லா ரிஷியும் உள்ள ஸ்நானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கா. திடீர்னு கோவம் வந்துடுது எல்லாருக்கும். இத்தனை நாளாக கோபிச்சிக்கல, கோவம் இன்னும் இப்படி ஒரே விஷமமாக இருக்கு. சரின்னு சின்னதாக ஒரு சாப்பம். இந்த வயசுல இவ்வளோ பலிஷ்டனாக இருக்கானேவோ, இந்த பலிஷ்டனுக்கு அவனுடைய பலம் யாராவது ஞாபகப்படுத்தினாதான் தெரியணும், இல்லாட்டா தெரியாது. அதனால தான் பெரியவாரெலாம் சொல்லுவா, சுக்ரீவனை விட ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி அவர் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஆனால் அந்த சுக்ரீவன்கிட்ட மந்திரியாக இருந்தார். சுக்ரீவன் இவரோட கிரேடு கம்மி தான், இவர் கிரேடு ஜாஸ்தி. ஆனால் இவருக்கு இவர் பலம் தெரியாது. அதனால் அவன்கிட்ட மந்திரியாக இருந்து காலம் ஓட்டின்னு இருக்கார் அப்படின்னு. அதனால் ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட உன்னால் முடியும்டா, நீ தான் பண்ணணும் இதை அப்படின்னு அவருடைய உற்சாகப்படுத்துகிறார். அதனால தான் இப்போ முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னமே, அசாத்திய சாதக சுவாமின்னு அசாத்தியம் தவ கிம்பத ராமதூத கிருபா சிந்தோ மத்காரியம் சாதய பிரபோ. எல்லா தெய்வத்துக்கிட்டையும் போயிட்டு
பிள்ளையார்கிட்டனா சுக்லாம்பரதனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஏதாவது தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் அவருக்குள்ள ஸ்லோகத்தை தான் சொல்கிறது. இல்லை எனக்கு தமிழ் தெரியல சம்ஸ்கிருதமாக பேசுகிறேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானனம் போத அப்படி பெருமாள்கிட்ட வரா. ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிதையே ராமர்கிட்ட வர ராமாய ராமபத்ராய சுப்பிரமணிய சுவாமிகிட்ட மயூராதிரூடம் மகாவாக்கிய கூடம் அப்படி அப்படி வரும்போது ஆஞ்சநேயர்கிட்ட நிறையா ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. மாறுத மனோஜவம் மாறுது இல்லை வேகம் புத்திரமதாம் அதெல்லாம் நிறையா சொல்கிறோம். இருந்தாலும் இதையும் சொல்லுவாள். அசாத்திய சாதக சுவாமி அசாத்தியமான காரியங்கள்லாம் கூட நீங்கள் சாதிச்சுடுறேல் உங்களால் முடிகிறது. அசாத்தியம் தவ கிம்பத உங்களால் முடியலைங்கிற காரியமே கிடையாது. ராமதூத கிருபா சிந்தோ ராமதூதனான கிருபா சமுத்திரமே மத்காரியம் சாதய பிரபோ என்னுடைய காரியத்தையும் சாதிச்சு கொடுங்கோ அப்படின்னு ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட பெரிய பிரார்த்தனை. இந்த ராம ஜென்ம பூமி நம்ம கிடச்சி கொடுத்த அயோத்தியில் ஒரு சுமாராக ஒரு 15 வருஷம் 2010க்கு முன்னாடி பம்பாயில் ஒரு அதிருத்ரம் 200 வைதிகா போயிருக்கா. நம்ம புது பெரியவா இங்கே இருக்கும் படம் அவள் அங்கே வந்திருக்கா. 10 நாள் கேம்பில் இருக்கா பெரியவா. 200 வைதிகாலையுமே டெய்லி அதிருத்ரம் ஆகிடும். 12 மணிக்கு முடிஞ்சு ஆகாரத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சேர்ந்து 100 ஆவர்த்தி இந்த மந்திரம் அசாத்திய சாதக சுவாமின்னு அசாத்தியம் தவ கிம்பத ராமதூத கிருபா சிந்தோ மத்காரியம் சொல்கிறோமோ என்னுடைய காரியம் பேர் மதுன்னா அங்கே மாற்றி சொன்னோம் ராமகாரியம் சாதய பிரபோ அப்படின்னு. அந்த 12 நாளில் கோடி ஆவர்த்தி ஆயிருக்கு. பகவான் உட்காண்டாம்ப பெரியவா அவ்வளோ சிரமப்பட்டிருக்கா. இந்த புது பிரிவா இல்லைன்னா இன்றைக்கி ராம ஜென்ம பூமியை நம்மளால் பூர்ணமாக பார்க்க முடியாது. அதனால தான் அந்த விஸ்வாசத்தில் அந்த கோவில் இருக்கிற தெருக்கு பெரியவா பேரை வச்சுருக்கான். யாருக்கு தெரியுமோ தெரியலையோ தெரியல, நிறையா வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்கு. பெருசாக போட்டான் காஞ்சி காம கோட்டி பீட்டாதிபதி ஜெகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிஜி மார்க்குன்னா ரோடுன்னு பெரிய போர்டு. அந்த தெருக்கே பேர் வச்சுருக்கான் உத்தரப்பிரதேசம். அவளுடைய ஒரு கிருப்பை. ஏன்னா மகான்கள் மனசில் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டா பகவான் அதை நடத்தி வைக்காமல் இருக்கவே மாட்டான். நடந்துடும். அது நடந்தது. அதேமாரி காசியும் ஜம்முன்னு ஆகிடுது. விஸ்வநாதரை யாரெல்லாம் போய் பார்த்துருக்கேன்னு தெரியல. பழைய விஸ்வநாதன் உங்கு கொடுத்த நம்ப சின்னதாக இருக்கும். சந்து சந்தாக போகணும். இப்போ போய் பார்த்தா அவ்வளோ விஸ்தாரம். மணிகர்ணிகா காட்டில் இறங்கினோம்னா படித்தோரில் ஏறினா நேராக கோபுரம் தெரியும். முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையவே கிடையாது. சுமாராக ஒரு 20 சந்து போயாங்க. திரும்பி தான் போயாங்க. இத்தனை பேரையும் காசு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி இடத்த காலி பண்ணி இடித்து விஸ்தாரமாக பண்ணிவிட்டார் நம்ம மோடிஜி. அற்புதமாக இருக்கும். அதேமாரி அடுத்ததாக பிரார்த்தனை எல்லாருமே பண்ணணும். நம்ம ஜெய் ஸ்ரீராம். நம்ம அடுத்தபடியாக இது மதுராவில் கிருஷ்ணன் பிறந்த இடம். கிருஷ்ணன் பிறந்த ஒரு ஜெயிலில் தான் பிறந்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அங்கே எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் போய் பார்த்தா இப்படி பானா மாதிரி இதான் வச்சுங்கோல. இதில் பாதி தான் இருக்கும், இவ்வளோலாம் இல்லை. இந்த ஹாலில் பாதி தான். இந்த 3 செவரு உள் செவரு நமக்கு சொந்தம், வெளி 3 செவரும் அவளுக்கு சொந்தம். இன்னி வரையில் அப்படி தான் இருக்குது. அதையும் பகவான் சீக்கிரம் பூர்ணமாக பெரிய ஆலயம் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கும் ஏற்பட்டுடும். அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. எதுனா அத்தனை மகான்கள் தபஸ் பண்ணிடு. அப்படியாக இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட எல்லோரும் பிரார்த்தனை பண்ண, சரி என்னால் முடியும்னா நான் அதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடியாகிடுறார். ரெடியானால் அந்த 100 யோஜனையை ஒரே டேக்கில் போயாம். அதனால் சரீரத்தை வார்மப் பண்ணிக்கிறார். சரீரத்தை வார்மப் பண்ணிட்டு 8 சித்தி தெரியும். அனிமா கரிமா லகிமா தெய்வ கரிமா லகிமா ததான்னு 8 விதமான யோகங்கள், யோக சக்தி. அதில் ஒரு லகிமான்னு ஒரு சித்தி இருக்குது. அந்த சித்தியால் உடம்பை அப்படியே பூ போல் வச்சுட்டார். ஆனால் ஆகாசத்துக்கு வளர்ந்து நிற்கிறார். பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து நின்றுட்டு வாழை சுரட்டி அந்த மகேந்திர பர்வதம் அந்த மலை மேலே ஏறி நின்று காலை 2 மடக்கிண்டு
அந்த யுத்தத்துக்கெல்லாம் போவான் பார்த்துருப்பேன்னா இப்படி தட்டிப்பான் அந்த இவங்கெல்லாம். அதேமாரி இப்படி தட்டி கிட்டி விட்டுண்டு இந்த தொடையெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு அப்படி ஜம்முன்னு அந்த கிரியில் காலை வடித்து அழித்திண்டு கிளம்பணும். அதுக்காக சித்தமாக இருக்கார். அப்போது சுந்தரகாண்டத்தோட முதல் ஸ்லோகம் அங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறது. இதுவரையில் நடந்ததெல்லாம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தோட பூர்த்தி. இப்போ தான் சுந்தரகாண்டத்துக்கு பிரவேசம் பண்ணுறார். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா காண்டத்துக்குமே அந்தந்த நடந்த சம்பவம், அந்த க்ஷேத்திரம், அதனால் பேர். பாலகாண்டத்துக்கு குழந்தைகளாக இருந்தால் அதனால் பாலகாண்டம். அயோத்தியில் விஷயங்கள் அதனால் அயோத்தியா காண்டம். ஆரண்யத்துக்கு வந்தால் அதனால் ஆரண்ய காண்டம். கிஷ்கிந்தையில் தான் நடந்தது. வானர படையெல்லாம் பார்த்தா சுக்ரீவம், வாலி, ஆஞ்சநேயர், அதனால் கிஷ்கிந்தா காண்டம். இங்கே 5வது காண்டமான இந்த காண்டத்துக்கு மாத்திரம் சுந்தர காண்டம்னு பேர். இது வால்மீகி இதை எழுதும்போது பேர் கொடுக்கவே இல்லையா. இதில் என்ன பேர் கொடுக்கறதுன்னே அவருக்கே ஒரு குழப்பமாக இருந்தாராம். என்ன மற்றதுக்கெல்லாம் ஒரு காரண பெயர் இருக்குது, இங்கே மாத்திரம் சுந்தரம் வந்துருது. அதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னெல்லாம் யோஜனை பண்ணியிருக்காருன்னா, சில மகான்கள்லாம் இதை பற்றி வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். வாஸ்தவமாக பண்ணுறதா இருந்தால் லங்கா காண்டம்னு பேர் வச்சுருக்கணும். ஏன்னா லங்கையில் தான் முழுக்க சரித்திரம் நடந்திருக்கு, அதனால் லங்கா காண்டம் வைக்கலாம். அப்படி இல்லையா, ஆஞ்சநேய சுவாமியோட பிரபாவம் தான் முழுக்க இதில். சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து பூர்த்தி பரியந்தம் அவர் தான் நாயகனாக ஹீரோவாக இருக்கார். அதனால் அனுமத் காண்டம்னு வச்சுருக்கலாம். இதுவும் வைக்கலை, அதுவும் வைக்கலை. ஆனால் சுந்தர காண்டம்னு பேர் கொடுத்துருக்காரே அப்படின்னு எல்லாரும் அதை பற்றி வியாக்கியானம் பண்ணுறா. இதில் என்ன விசேஷம்னா, ஆஞ்சநேயரோ அனுமாரோ மாருதியோ வாயுகுமாரரோ இதெல்லாம் காரண பேர் தான். ஹனுமான்கிறது இந்த ஹனுன்னா தாடை. இந்த தாடையானது இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம் அடித்ததுனால லைட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுது. சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது பசிக்கிறது அவருக்கு. ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு அம்மாட்ட விளையாண்டுருக்கார். அஞ்சனாதிரின்னு இங்கே தான் திருப்பதியில் இருக்குது, அங்கே தான் பிறந்தார். 7 மலையில் அஞ்சனாதிரின்னு ஒரு மலை, அஞ்சனா குமாரன்னு சொல்கிறது இல்லையா, அதனால தான் ஆஞ்சநேயன் பேர். அங்கே இருக்கும்போது அம்மா எங்கேயோ காரியமாக இருக்கா, அவர் வாசலில் விளையாண்டுருக்கார். விளையாடுற சுவாமிக்கு திடீர்னு பசிக்கிறது. பசித்தா அப்படியே ஆகாசை பார்த்தா சூரியன் அப்படியே தக தக தகன்னு சக்கச்சவேன்னு இருக்கார். அதுதான் மாம்பழம் போடுக்குன்னு இங்கேயும் போயிட்டார். நேராக பிடிக்க நேராக கிளம்பி போயிட்டார். அங்கே போனால் அப்போ தான் கிரகண சமயம். ராகு கேது பார்த்துட்டு பயந்து போய் இதனடா அது நம்ம பிடிக்க வேண்டியது வேறு யாரோ வந்து பிடிக்க வராலே. கிரகணனாலே ராகு இல்லை கேது தான் பிடிப்பா, சூரியனையும் சந்திரனையும். அப்படின்னும் அவன் கடகடன் ஓடுவி இந்திரன்கிட்ட சொல்கிறான். பிரம்மாட்ட சொல்லி பிரம்மா உடனே இந்திரனை அமைச்சு அந்த குழந்தை வந்து சூரியனையே பிடிக்க வருது பார், சாப்பிட போய் பாருங்கிறான். வந்து பார்த்தா டக்குன்னு யோஜனை பண்ணாமல் கையில் இருந்த வஜ்ராயுதத்தை ஒரு அடி அடிச்சு விட்டான். இப்படியா தாடையில் அடிக்கவும் டங்குன்னு செவந்து போய் வீங்கி போயிடுது. கீழே உண்டா வந்தால் அம்மா பார்த்து ரொம்ப கதறான், யாரா அது குழந்தைய அடித்ததுன்னு. அப்பா உண்டாருங்க இந்திராதி 8 திக்பாலகால அவர் முக்கியமான ஆசாமி. யார்? வாயு. வாயு பகவான் தான் ஆஞ்சநேயருடைய பிதா. காற்று ரூபந்தானே அவர். காற்று இல்லைன்னா வேலையே நடக்காது. மற்ற எதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜலம் இல்லையானா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு தூத்தம் குடிக்கலாம். ஏதோ ஒன்று எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். காற்று மாத்திரம் லோகத்தில் நின்று போயிடுதுன்னா அதுதானே நமக்கே தேவையாக இருக்குது. இதில் தூரம் எல்லோரும் கதை கேட்குறோம், கண்ணால் பார்க்குறோம், மூக்குனால் நுகர்றோம், காதால் கேட்குறோம், யாராவது கூப்பிட்டா ஸ்பரிசம் தெரியறது. இதெல்லாம் எதாவது நடக்கிறதுன்னா உள்ள பிராணனால். இந்த பிராணங்கிற அந்த காற்று நம்மள்கிட்ட இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது. அவர் கிருஷ்ணபிரேமி அழகாக சொல்லுவார், எல்லாம் இருக்குப்பா, பிராணன் இல்லை. இப்படி முடிச்சு பார்த்துன்னு படுத்துன்னு கிடக்கான், போயிட்டான் சரீரம், அவனுக்கு கண்ணு தெரியலையே. கண் இருக்குது ஆனால் கண்ணு தெரியல. ஏன்னா அந்த உள்ள ஜோதிஷ் மறைஞ்சு போய் எல்லாரும் பந்துக்கெல்லாம் வந்து கதறா, அப்பா அப்பா அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்றா பக்கத்தில் உட்காந்து. பிராணன் போனவன்ட்ட அவன் ஏன்னே கேட்க மாட்டேங்கிறான். 1 hour முன்னாடி மாட்டு பொண்ணு வந்து கேட்குறா, அப்பா காப்பி வேணுமா, தூத்தம் வேணுமா, இட்லி சாப்பிட்ற இல்லையான்னு.
2 குடைங்கிறார். 1 hour போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் கத்துறா காதலியே உழவு. என்னடான்னா அந்த உள்ள ஜோதிஷு பிராணன் கிளம்பி போயிடுது. அவருக்கு பிடிச்சதா 2 பட்சியம் கொடுக்கலான்னு வந்தால் வாயே திறக்கலை, தேவையான உட்காந்துருக்கேன். சாப்பிடுன்னா தீர்த்தந்தான் உருவா பேருக்கு ஒரு கங்கா ஜலம் விடுற வழக்கம் இல்லையா? இதெல்லாம் என்னென்னா இந்த பிராணன் உள்ள வஸ்து சக்தி இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ வியாஜமும். அது ஒன்று அடங்கிடுத்துன்னா எல்லாம் டோட்டல் க்ளோஸ், எந்த இந்திரியமும் வேலை செய்யாது. அப்படி ஆகிடும். அப்போ வாயு பகவான் கோவம், என் பிள்ளை எவன்டா அடித்ததுன்னு என்ன பண்ணுறார், உடனே ஸ்ட்ரைக் இவெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறா பாருங்க. அதேமாரி இனிமேல் லோகத்துக்கு என் பொருட்டு காற்று கிடையாதுன்னு சுவாசத்தை நிறுத்திவிட்டார். பார்த்தா லோகம் முழுக்க நம்ம ஆற்றுல நல்ல வெய்ய காலம், மத்தியானம் 1:30 மணி கரண்ட் போச்சு வச்சுக்குவா, வறுத்து எடுத்துருவா எல்லோரும் ஈபிக்காரன். அதுவும் கிராமத்தில் பேசாமல் இருந்துருவா. மெட்ராஸில் ஃபோன் மேலே ஃபோன் போகும், அவன் நமக்கு மேலே கெட்டிக்காரன் ரிசீவரை தூக்கி கீழே வச்சுருவான். அது நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் ஆசாமி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும். எக்காடு கட்டுன்னு டக்குன்னு அப்போ தான் எங்கேயோ வச்ச விசிறியை தேடுவோம், அதால் விசிறிகிட்டே இருக்கும். நம்மளால் தகிக்க முடியல அந்த உஷ்ணத்தை. அப்போது லோகம் முழுக்க காற்றை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டார். பார்த்தா பிரம்மா அரண்டு விட்டார். என்னடா நடக்கிறது? பிரம்மா தான் எல்லாருக்கும் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டு. அவர் வாயுட்ட சுவாமின்னார். யார் அடித்தது என் பிள்ளைய அப்படின்னா, ஓ அதுவா சமாச்சாரம். இந்திரன்னா அவனை கூப்பிட்டான். இந்திரன் அபச்சாரம் பண்ணிட்டேன், தப்பு தான்னா. இப்படிலாம் சொன்னால் போகாது, பிரம்மாவும் கூட இருந்தார். பின்னாடி ஒரு 10 வயசு ஆன பிறகு திடீர்னு ஒரு நாள் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவான் பையன். டாக்டர்கிட்ட போவா. அவர் எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் கீன் எடுத்து பார்த்துட்டு, நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லுங்க, ரொம்ப நாள் முன்னாடி உங்கள் பையன் எங்கேயா கீழே விழுந்தானான்னு கேட்பான். இப்படிலாம் இருக்கும் சில கேஸெல்லாம். திடீர்னு அவனுக்கு தலையில் தான் மயக்கம், கண் பார்வை ஏதோ சொல்லுவா. டாக்டர் என்ன பண்ணுறான், நேற்றுக்கு முந்தானா விழுந்துருக்க மாட்டான், ரொம்ப நாள் முன்னாடி எங்கேயோ கீழே விழுந்துருக்காமல் போகிறது, அது எங்கேயோ கிளாட் ஆகிருக்கு, அது இப்போ தான் முழுவாக வேலை செய்யறது. இவர் சொல்கிறாராம், வாயு இதேமாரி பிரச்சனை ஏதாவது பிள்ளைக்கு வந்துடும், அதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் கேட்குறாரு. இன்றைக்கி நீ அடிச்சுட்ட, இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை, 10 வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது பிரச்சனைனா. அவர் சொன்னார், பிரம்மா அதெல்லாம் உன் குழந்தைக்கு மரணமே கிடையாது, நான் கொடுத்துட்டேன்ட்டார். வரம் கொடுத்துட்டார். அவன் சிரஞ்சீவி தான், அவனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னோடனே சந்தோஷம். அப்புறம் ஒன்றும் மேற்கொண்டும் சரி இதை சொல்லிட்டேன் அப்படியாக இன்னும் கேட்க ஒவ்வொன்றா, இல்லைப்பா பிரம்மாஸ்திரம்னா கடைசி, அதை போட்டால் கூட அவனை யாரும் ஒன்றும் முடியாது. பிரம்மாஸ்திரம் போட்டால் கூட ஆஞ்சநேய சுவாமி ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு அவரை வரம். இந்திரனும் நிறையா வரங்கள்லாம் கொடுக்குறான். இப்படிலாம் ஆயிருக்கு. இப்படி வரங்கள்லாம் வாங்கிட்டதுனால ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு அந்த ஒரு சரீரத்தில் புத்திர்பலம், யசோதைரியம், நிர்பயத்துவம், அரோகதா, அஜாட்யம், வாக்குப்படுத்துங்க, அனுமத் ஸ்மரணாத் பவேதுன்னு சொல்கிறோமே, அப்பேற்பட்ட புத்தி, தைரியம், புகழ், ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு எல்லாம் இருக்கிற சுவாமி அவர். இப்படி ரெடியாக சித்தமாகி கிளம்பணும். கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த இதுக்கு வரார் மகேந்திரகிரியில். ததோராவனநீதாயாக சீதாயா சத்ருகர்ஷணா ஏஷபதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதேபதி அப்படின்னு சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பம். ராவணனால் கொண்டு செல்லப்பட்ட சீதையை தேடி அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமி சத்ருகர்ஷணாங்கிறார். அந்த சத்ருக்களை எல்லாரையும் நசுக்கிடுவாராம் போட்டு. இப்படி பதம் சொல்கிறார் வால்மீகி. அப்பேற்பட்ட ஆஞ்சநேய சுவாமி ஆகாய மார்க்கமாக கிளம்புறதுக்காக சித்தமானார் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகம். ராவணனால் கொண்டு செல்லப்பட்ட சீதைன்னு ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணுறார் வால்மீகி. சீதையை ஐஷன் பேட்டான்னு ஊர் முழுக்க தெரியும், ராவணன் தான் தூக்கின்னு போயிருக்கான்னு. அப்போ இந்த இடத்துல ஏன் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் வால்மீகின்னா, ராவணனுக்கு அந்த வேலைக்கு இதே வேலையா. எந்த ஊரில் இவனுக்குன்னு ஒரு பொமனாட்டி பார்க்குறான், இவன் நமக்கு வேணும்னா உடனே தூக்கின்னு போயிட வேண்டி. அவனுடைய இதில் போய் பார்த்தா லங்கையில் மாளிகையில் பலவிதமான ஸ்திரீகள் இருக்காங்க. பிதர்கள், அப்சரஸு, தேவகந்தர்வர்கள், கன்னியாஸ்திரீகள், இப்படி ராட்சச ஸ்திரீகள்
இப்படிலாம் ஏகப்பட்ட பேர் இதேமாரி நிறையா பேர் அபகரிச்சிருக்கான். சண்டை போட்டு ஆக்ஷன் போடுவான், இல்லை வாலண்டரியாக தூக்கின்னு போடுவான். இந்த சினிமாவில் வில்லெல்லாம் வரானே அதேமாரி இப்படி பண்ணுன்னா யாருமே அவன்கிட்ட ஏண்டா இப்படி தூக்கின்னு போயிட்டேன்னு சண்டைக்கே போனது இல்லையா. யார்கிட்ட? ராவணன்ட்ட. முதல் தடவையாக இப்போ தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி அவனை உண்டு இல்லைன்னு பார்த்துடுறேன்னு இவர் தான் கிளம்புறாரு. அதனாலேயே அந்த ராவணனை இந்த இடத்துல சேர்க்குறார். ராவண நீதாயாக, ராவணனால் கொண்டு செல்லப்பட்ட சீதையை தேடி ஆஞ்சநேய சுவாமி கிளம்புறதுக்கு சித்தமாகி அங்கே பக்கத்தில் அவள் சைன்யங்கள்லாம் நிற்கிறது. எல்லா பந்துக்கள் தான், எல்லாம் வானர சைன்யம். எல்லாரையும் கட்டி அணைச்சிருந்து இதேமாரி சீதா அவளை தேடுறதுக்காக ராமகாரியமாக கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டு எல்லோரும் சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக நிற்கிறேன். இங்கே சென்ட்ரல்லையோ ஏர்போர்ட்லேயோ யாரோ ஒருத்தர் தான் ட்ராவல் போகிறேன். ஆனால் இங்கேருந்து அமெரிக்கா போகிறதுனால ஒரு 10 பேர் கூட போயிடுவான். ஜாக்கிரதைப்பா இதை எடுத்துட்டியா ஊருகா பொடி கிடிலாம் அவனுக்கு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி சென்ட் ஆஃப் போகிறா இல்லையா. பேட்டி வேலை திரும்பி வர போகிறா, அவன் தனியாக ஆசாமியாக போகிறோம். அப்படி ஆஞ்சநேய சுவாமி கிளம்புறதுக்கு இருக்கார். இவ எல்லோரும் க்ஷேமலாபங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்லி நீ எப்படியா ஜெயிச்சுட்டு வரணும் நல்ல வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறா. சொன்ன பிறகும் ஆஞ்சநேய சுவாமி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். நாமளுமே பிரயாணத்துக்கு போகும்போது எல்லாருமே பிள்ளையார் கோயில் ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறது, ஒரு பகவானை தரிசனம் பண்ணுறது, ஆற்றுல உள்ள சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறது, ஆற்றுல உள்ள பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறதுலாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பிரயாணம்னா அதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா எத்தனையோ இடைஞ்சல் வரும். இப்போ கூட நெமிலிச்சேர்லேருந்து இங்கே வரத்துக்குள்ளே என் பையன் கூட வந்தான். 4 இடத்துல டைவர்ஷன். இந்த வாசலில் டைவர்ஷன். இந்திய இந்த செல்வம் எஸ்டேட்டுக்கிட்டேயே யாரோ ஒரு ஜேசிபி நிற்கிறது, ஒரு பெரிய வண்டி நிற்கிறது, கையை காமிச்சு அப்படி போங்கிறான். அங்கே அஸ்தினாபுரம் பக்கத்தில் பார்த்தா அந்த ஏதோ அவள் ப்ரோக்ராம் போடுது, கொடியெல்லாம் போட்டு அங்கே ஒரு பேரிகேடை போட்டிருப்பான். நான் அதுக்கு தான் நேற்றுக்கே சொன்னேன், ஒரு அரை மணி நேரம் அட்வான்ஸாக கிளம்பிடணும். ஏன்னா இங்கே திரும்பி போயிட்டு வரதுக்குள்ளே நாழி ஆயிடுறது. அதுவும் இந்த வர வர இந்த 6வது கிராஸ் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது பாருங்க, இந்த ஏரியாவில் உள்ள எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுக்குள்ளே மோகன் மாதிரி விவரம் தெரிஞ்சவாலாம் சந்து பூந்தில் பூந்து போயிடுவா. என்ன பண்ணணும்னு நேராக ஃபஸ்ட்டு மெயின் ரோடில் நேராக அந்த பக்கம் போயிடணும். போய்ட்டு இந்த 11th கிராஸ் வரும், அதில் பூந்து அப்படியே லெஃப்ட் வந்துட்டோம்னா நேராக போயிடலாம். நான் யோசித்தேன், இதெல்லாம் தெரியும். ஆலயத்துக்கு வந்தப்போ மாட்டி விட்டேன், திலீபநாத்துக்கு வந்தப்போ போனால் ஜெயஜெயதேன்னு இருக்கிறது. இந்த ஆட்டோவில் போகிறவன் அந்த கேட்டையும் தாண்டி ரைட்டில் போகிறான். அவனும் ஏதோ அடைச்சி வைக்கிறான், அவனும் ஏதோ சந்து குந்து போயிடுறான். அதுக்காக சொல்ல வரேன். அதனால் ஒரு காரியங்கள் ஒரு அதுவும் ஸ்ரேயாம்சி பகுவிக்னானின்னு பெரிய காரியங்கள்லாம் பண்ணும்போது பெரிய பெரிய இடைஞ்சலாக வரும், பெரிய இடைஞ்சலும். அதனால் ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு எல்லோரும் சொல்கிறா. அவருமே நமஸ்காரம் பண்ணுறார். யார் யாருக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுறாருன்னு வால்மீகி ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். தன்னுடைய அப்பா, தன்னுடைய இவர் குரு சூரிய பகவான், தன்னுடைய அப்பாவான வாயு பகவான், பிரம்மா, அவர் தான் நிறையா வரம் கொடுத்துருக்கார். எல்லாத்துக்கும் மேலே உள்ள ஒரு ஆதி பகவன். அதை தவிர பூத கணங்கள் இவருக்கும் கீழே உள்ளவாலையும் மதிக்கிறாராம். இத்தனை பேருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு புறப்புறத்துக்கு சித்தமானார் அப்படிங்கிறார். சசூர்யாய மகேந்திராய பவனாய ஸ்வயம்புவே பூதே பஷ்டாஞ்சலிம் கிருத்வா சகாரகமனே மதிம் அப்படின்ட்டு சூரியனுக்கும், அவர் தான் குரு. சூரியன்ட்ட அந்த பழம் பிடிக்க போய் அடிபட்டார் சொன்னேனே, அப்போ சூரிய பகவானும் இவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறார். என்னென்னா உங்கள்கிட்ட நான் பாடம் படிக்கணும்னு கேட்குறார் சூரியன். இவர் ஆஞ்சநேய சுவாமி, என்கிட்டலாம் நீ பர்மனெண்ட்டாக படிக்கிறதுக்கு முடியாது, நான் ஒரு இடத்துல நிற்கிறவன்ல, இப்படி போயிட்டே இருப்பேன். கார்த்தால் ஆரம்பித்தா இப்படி வந்து சாயந்தரம் வந்து அஸ்தமனத்துக்கு வந்து திருப்பி கார்த்தால் புறப்படணும். எனக்குன்னு தனியாக ஒரு பாடசாலாம் இல்லை, உட்காந்துலாம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறார். இல்லை நீங்கள் எங்கெல்லாம் போகிறீங்களோ நானும் கூட வரைகிறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அதனால் சூரியன்கிட்ட தான் படிக்கிறார். நவ வியாக்கரணம் 9 கிராமர் படித்த ஆசாமி இன்னி வரையில் வேறு யாருமே இல்லை. நவ வியாக்கரண பண்டிதாய நமஹா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி உண்டு ஆஞ்சநேய சுவாமி. அப்படி மகாமேதாவி அவர். அப்படி படித்தா அந்த சூரியனுக்கும் எல்லாத்துக்கும் பரம்பொருளாக உள்ள சர்வேஸ்வரனுக்கும் தன்னுடைய பிதாவான ஆஞ்சநேய ஒரு வாயு பகவான், பிரம்மா எல்லாருக்கும் நமஸ்காரத்தை பண்ணிவிட்டு அந்த சைன்யங்கள்லாம் கூட வந்தவாரெலாம் இருக்கா. அவள்கிட்ட சொல்கிறேன், எப்படியாவது நான் சீதையை கண்டுபிடிச்சின்னு வந்துடுவேன், கவலைப்படாதீங்கோ. ஒரு கால் நான் லங்கைக்கு போகிற இடத்துல சீதையை பார்க்க முடியலன்னா
3 லோகத்துக்கும் போவேன். அக்னி லோகமோ, வருண லோகமோ, தேவலோகமோ, இந்திரலோகமோ, எங்கே வேணாலும் போய் தேடி அங்கே இருந்தாலும் தூக்கின்னு வந்துடுறேன், பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். இல்லையா திருப்பியும் லங்கைக்கு வந்து அந்த ராவணனை கூண்டோட கட்டி தூக்கின்னு வந்துடுறேன். அவனை இங்கே வச்சு நம்ம உரித்து எங்கடா சீதைன்னு கேட்போம். அப்படியும் முடியலையா லங்கையை அடியோடு பேர்த்து எடுத்துன்னு வந்துடுறேங்கிற உத்பபாதை தூக்கின்னு வந்துடுறேன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும். ஏன்னா அந்த கிளம்பின காரியத்தில் ஒரு உத்வேகம், ஒரு காரியம் சொன்னால் முடியுமா முடியாதான்னு மசமசன்னு பதில் சொல்லக்கூடாது. சார் பண்ணிடலாம் சார் தைரியமாக அப்படின்னு தைரியமாக இறங்கினாதான் காரியத்தை மேற்கொண்டு கொண்டு போக முடியும். அப்படியாக எல்லார்ட்டையும் சொல்லிவிட்டு அங்கே மகேந்திரகிரி மேலே வந்து நின்றுட்டு கையை நீட்டிண்டு காலை ரெண்டையும் நம்ம திருடமாக வச்சுட்டு ஆகாச மார்க்கமாக வளர்ந்துருக்காராம் பிரம்மாண்டமாக. ஏன்னா அந்த ட்ராவல் அவரை பெரிய ட்ராவல். அதுக்கு முன்னாடி நிறையா உடம்பில் ஆக்சிஜனை தேக்கிக்கிற பிராணாயாமம் பண்ணி நல்லா உடம்ப அவ்வளவு காற்று இருந்தால் தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும். அதை ஏற்றுக்கிறார். ஏற்றுண்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு ஒரு மலையை உந்துறார். ஆகாச மார்க்கில் கிளம்பிட்டார். இப்படி போனால் டேக் ஆஃப் ஆகிறது பாருங்கள். ஃப்ளைட்டு கிளம்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு 2.5 கிலோமீட்டருக்கு தரையில் தான் ஓடுவது. நம்ம உள்ளே உட்காந்துருப்போம், தெரியாது நமக்கு. 2.5 கிலோமீட்டர் சுமாராக இங்கே ஆரம்பிச்சேன்னா பல்லாவரம் தாண்டி வெளியில் போகும் மெதுவாக. அப்படியே ஸ்பீடு எடுத்து டக்குன்னு டேக் ஆஃப் ஆகும் மேலே. ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்கு அந்த பலம் கிடைக்கிறது இன்ஜினுக்கு. அதேமாரி இவரும் அந்த பிராணாயாம பலத்தினால ஆகாசத்தை ஏறிட்டார். போனால் இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கார், மேலே போயின்ட்டுருக்கார். சூரிய பகவான் மேலே இருக்கார், அவர் கீழே. ராமகாரியமாக சூரியன் போகிறானேன்னு ஆஞ்சநேயன் போகிறானேன்ட்டு சூரிய பகவான் அவருடைய டிகிரியெலாம் குறைச்சுட்டார். சும்மா பேருக்கு சூரியனுடைய கிரணம் ஏன்னா தகிக்கும் மேலே. அதனால் அவர் என்ன பண்ணார், நம்மளால் ஆன உபகாரம் வெளிச்சத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிப்போம், மப்பு தட்டும் நம்மளாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. நம்ம உற்சாகமாக நல்ல வெயில் திடீர்னு நேரில் வந்ததுன்னா அப்பாடின்னு. அதுமாரி வாயு அவர் தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி அப்பா. அவரும் ஆனால் குளுமையாக காற்று தென்றல் காற்றாக அடிக்கிறதான். புயலாக அடிச்சுன்னு விரட்டி போட்டுடும், தென்றலாக வீசுறாரா அவரும். இந்த சுகத்தோடு இப்படி பயின்றிருக்க சமயம் சமுத்திரராஜன் கீழே அவன் உட்காந்து, சமுத்திரத்துக்கு ராஜா. அந்த சமுத்திரமே ராவனுடைய பூர்வத்தில் உள்ள மகாராஜாக்களால் தான் சமுத்திரம்னு ஒன்று உண்டாச்சு. அதனால் அவன் நினச்சா நம்மளை உண்டு பண்ணவரே ராமனுடைய பரம்பரையில் வந்தவாதான். ராமகாரியமாக ஆஞ்சநேயன் போகிறான், நம்ம ஏதாவது கைங்கரியம் பண்ணதாக இருக்கட்டும், நாளைக்கு நம்ம பேர் கெட்டு போயிடும், நமக்கும் ஒரு நன்றி விசுவாசம் வேணுமே அப்படின்ட்டு சமுத்திரன் ராஜா என்ன பண்ணுறான், மைனாகம்னு ஒரு மலை, இரண்யநாபம் பேர், மைனாக பர்வதம்னு. அது எங்கே இருக்குன்னா சமுத்திரத்தின் கீழே பாதாளோகத்தில் இருக்குது. இவன் உடனே எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சு வாட்ஸ்அப்பில் கூப்பிட்டு, நீ உடனே கொஞ்சம் வெளியில் வா, ராமகாரியமாக ஆஞ்சநேயன் மேலே பயின்றிருக்கார், நீ போய் அவருக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த மலை உடனே கீழேந்து உடனே கிளம்பி மேலே போகிறது. அப்படியே வளர்றது பிரம்மாண்டமாக, பூமியில் தான் இருக்குது. அவர் எங்கே பயின்றிருக்காரோ அந்த லெவலுக்கு வளருது. பார்த்தா மேலே விரட்சங்கள் பல பல பலன் இருக்குது, ஜம்முன்னு ரம்யமாக இருக்குது மலை. அவர் பயின்றிருக்கவர் திடீர்னு என்னடா அது ஒரு இடைஞ்சல்னு பயப்படுறார். பார்த்துட்டு என்ன ஏதோ ஒரு இடைஞ்சல் வர்றதுன்னு மனசில் பார்த்துட்டு, இருந்தாலும் கிளம்பின காரியம் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தார். அப்படியே தன்னுடைய மார்புனால் ஒரே அடி, அது அந்த மலையை ஒரு தள்ளினா அந்த மலை ஆடணும், இவர் ஆடலை, தள்ளிட்டு போயின்ட்டுருக்கார். இந்த மைனாகும் உடனே ஒரு ரூபத்தை மாற்றிட்டு ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு மேலே நின்றுட்டு அஞ்சலி பண்ணி, உங்களுக்கு உபகாரம் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்து நிற்கிறார் அவர். ஆமாம், நம்ம பார்த்த நடராஜன் பிரதர் தானா? வண்டி ஒன்று இருந்தது, சரி யாராவது எடுக்க சொல்கிறேன், வரேன். அவர் நடராஜன் தான், பிரதர் தான். சரி சரி, அவசரமாக பார்க்க சொல்கிறேன். ஸ்ரீராமஜி அப்படியாக வந்து
வேற யாராவது இருக்கிறாங்க? ஜெய் ஸ்ரீராம். அப்படியாக இந்த மகேந்திர பர்வத்திலேயும் கிளம்பி போன ஆஞ்சநேய சுவாமி இந்த மைனாகத்தை பார்த்து இப்படி சொன்னோன்னா மைனாகம் அவருக்கு கிருபை பண்ணி நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் இங்கே விஸ்ராந்தி பண்ணிட்டு போகும் அப்படின்னு கேட்குறது ஆஞ்சநேயர்கிட்ட. பழங்கள்லாம் இருக்குது சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னு. நான் ராமகாரியமாக கிளம்பியிருக்கேன், நடுப்புற பிரேக் பண்ணுறதுக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஞ்சநேய சுவாமி உன்னுடைய பிரியத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை உபகாரம்லாம் காமிக்கிறார். பழங்கள்லாம் அதெல்லாம் தொட்டுட்டு திருப்பி அண்ணட கிளம்பி விடுறார். அடுத்தது போனால் கொஞ்சம் தூரத்தில் தேவதைகள்லாம் கந்தர்வால்லாம் இவாளை ஃபாலோ பண்ணே வரா ஆஞ்சநேய சுவாமியை. இவருடைய புத்தி எப்படி இருக்குது, இவருடைய அந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் என்னமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நாகமாதான்னு அவளுக்கு சுரசைன்னு பேர். அவளை கூப்பிட்டு நீ அவரை ஆஞ்சநேயரை கொஞ்சம் நேரம் போய் நிறுத்துங்கிறா. அந்த சுரசை என்ன பண்ணுறா, திடீர்னு ஆகாசத்தில் வாயை திறந்து நிற்கிறா. அப்படி ஆன்னு நிற்கிறா. ஆஞ்சநேய சுவாமி வழியில் ஏதோ இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு இடது பக்கமாக தள்ளி போகலான்னு போகிறார். அவர் அங்கே அங்கேயும் வரா. சரி வலது பக்கம் போவோன்னு இங்கேயும் வரார், அங்கேயும் வரா. என்னதாம்மா வேணும் உனக்கு, யார் நீ என்னன்னா, என் பேர் சுரசைன்னு பேர், பிரம்மாவுடைய வரம் இருக்கு எனக்கு, இந்த வழியில் யாராக போனால் எல்லோரும் என் வாயில் பூந்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயர்கிட்ட சொல்ல, இதுவாக நேரம் எதுக்கு, நான் கொஞ்சம் காரியமாக அவசரமாக போயின்ட்டுருக்கேன், வரும்போது வரேன் அப்படிங்கிறார் அவர். அதெல்லாம் முடியாதுங்கிறாவ அந்த சுரசை. சரி பரவாயில்ல, கொஞ்சம் வாயை பெருசாக வச்சுக்கணுன்னார் இவர். அவர் 10 யோஜனைக்கு வாயை திறந்தா பெருசாக. இவர் ஆஞ்சநேய சுவாமி இவருடைய யோக சக்தியால் ஒரு கட்டவரல் மாத்திரம் அந்த சரீரத்தை சுருக்கிண்டு டக்குன்னு வாயில் போய்ட்டு எச்சப்படாமல் வெளில வந்துட்டாராம். நான் வந்துட்டேன்னாராம் அவர்கிட்ட. சுரசேட்ட எப்பம்மா வந்தேன்னா, நீ வாயை திறந்த நான் உள்ளே வந்துட்டேன்னாராம். அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டு உன்னுடைய புத்தி சாதுரியம் அப்படின்னு தேவதைகள்லாம் இதை டெஸ்ட் பண்ண சொன்னோம், அதுக்காக பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா அவள். அதையும் முடிச்சுட்டு உடனே அடுத்தபடியாக போகிறார். மேலேருந்து அவருடைய நிழலானது சமுத்திரத்தில் உழருது. அப்போ பார்த்தா இவர் மேலே போயின்னு இருக்கார், நகர முடியல. மேலே தான் இருக்கார், ஆனால் நகர முடியாமல் இருக்குது. பார்த்தா கீழே ஒரு ராட்சசி அவள் சமுத்திரத்தில் படுத்துட்டு இருக்கா. அந்த ராட்சசிக்கு பேர் சாயாகிராகின்னு பேர். நிழல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடுவாள். அப்படி ஒரு வழம். மேலே தான் பட்சி எல்லாம் போகும். அந்த பட்சியோட நிழல் இங்கே விழுந்தால் போகிறோம், லவக்கும்ப வாயில் விழுந்துடும் அந்த பட்சி. இப்படி ஒரு ஆகாரம், அதுதான் ஆகாரம் அவளுக்கு, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இப்படி இருக்கிறவோ அந்த இவர் போனோன்னா மேலே இழுக்கவும் அவர் மேலேருந்து கீழே பார்க்குறார். ஆகாசத்தில் இருக்கிறவர். சரி இங்கே ஏதோ இடைஞ்சல்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அப்படியே வரார், ஏறலையே நிற்கிறார் அவர். இந்த ராட்சசி உடனே அவரை சாப்பிட்றதுக்காக வாயை புழக்கிறது. எனக்கு ஆகாரம் நீ தான் இன்றைக்கி பிரம்மாண்டமாக பெரிய ஆகாரமாக இருக்கேன்னு உன்னை சாப்பிட்றேங்கிற. சரி இது நிஜமாக முதல்ல வந்த 2 இடைஞ்சலும் வேறு இடைஞ்சல். முதல்ல வந்தது இவருக்கு உபகாரம் பண்ணுறதுக்காக வந்தது, 2வது இவரை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்தது, 3வது வந்த இடைஞ்சல் வாஸ்தவமாகவே இடைஞ்சல் அது. அப்படின்னோடனே இவர் புரிஞ்சுட்டார். சரி இவளை அப்படியே விட்டா ஆகாதுன்னு இவர் என்ன பண்ணுறார், ஒரு 10 யோஜனை நிற்கிறார் பிரம்மாண்டமாக. இந்த வாயை திறந்து போனார். அவள் 20 யோஜனை திறந்தா. இவர் உடனே 20க்கு போனார், அவன் 30 போனான். மாற்றி பார்த்தா அவள் கிட்டத்தட்ட 100 யோஜனைக்கு வாயை திறந்துட்டாள். யார், அவள் செம்மிகிகான் பேர், அந்த ராட்சசிக்கு பேர். இவர் உடனே என்ன பண்ணார், சரீரத்தை டக்குன்னு சுருக்கிண்டு உள்ளே போயிட்டு அவள் ஹிருதயத்துலேருந்து நகத்தினால அவளை கிழித்து அப்படியே மாலையாக போண்டு வெளில விட்டார். அவளை கீழே தள்ளி விட்டார். பிராணன் போயிட்டு அந்த ராட்சசிக்கு அந்த மாலையை போண்டு தான் சுவாமிக்கு வடமாலை சாத்திரமே இதோட சம்பந்தம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான். காரணம், அந்த சிம்ஹிகாங்கிறவ ராகு கிரகத்தோட அம்மா. ராகு கிரகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிம்ஹிகாவோட புள்ள தான் ராகு. அதனால தான் இன்றைக்குமே அந்த தியானம் பண்ணும்போது சொல்கிற வழக்கம் ராகுட்ட அர்த்தகாயம் மகாவீரியம் சந்திராதித்ய விமர்தனம் சிம்ஹிகா கர்ப்பசம்பூதம் தம் ராகும் பிரணமாம்யகம் அப்படின்னு ராகுட்ட பிரார்த்தனை. சிம்மியோட கர்ப்பத்தில் வந்தவரே, மகாகாயரே, மகாவீரரே, உங்களுக்கு நமஸ்காரம்னு ராகுட்ட சொல்லுவோம்.
ராகுக்கு உள்ள தானியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உளுந்து தான். நவதானியத்தில் உளுந்து அவருக்கு. அதனால் ராகு பிரீதிகரமாக அந்த வடமாலையை ஆஞ்சநேயருக்கு சாத்துறோம். ராகு சம்பந்தமாக ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்ததுன்னா ஆஞ்சநேயருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அந்த மாலையை சாத்துறது. இதில் என்ன காரணம்? இவர் போன்றதோ மாம்ச மாலை, இதுவோ மாஷ மாலை. மாம்சம் அது இது மாஷங்கிறது உளுந்து. இதில் தர்மசாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த மாம்சத்துக்குள்ள பலம் உளுந்துக்கு உண்டா. அதனால தான் பிராமணாளுக்கு ஸ்ராத்தாதிகள்லையோ பூஜை புனஸ்காரங்களில் இந்த உளுந்து வடை முக்கியமாக வச்சுருக்கா. அவளை பலத்தை கொடுக்குமா. நம்மளால் அதெல்லாம் கிரகிச்சிக்க முடியாது. அதோட பலம் கிடைக்கிறதுனால இப்படி வச்சான்னு இப்போ பெரியவாள்லாம் சொல்லிட்டு வருவான். அப்பேற்பட்டதாக அந்த சிம்ஹிகாவையும் வதம் பண்ணிவிட்டு ஆஞ்சநேய சுவாமி போகிறார். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம்தான் அங்கே லங்கையில் இறங்கணும். இறங்குற சமயம் இந்த ஃப்ளைட்டில் போகிறவாள்லாம் மெட்ராஸுக்கு கிட்டக்க பம்பாலே வரா. மெட்ராஸில் கிட்டக்க வந்தோடனே கீழே பார்ப்பா. எல்லோரும் பார்த்தா அந்த நகரத்தோட அழகெல்லாம் தெரியும். நிறையா லைட் எரியும், ரோடு போகும், ட்ரெயின் போகிறது, இதெல்லாம் தெரியறது இல்லையா. இதெல்லாம் ஒரு உற்சாகமாக மேலேருந்து பார்க்குற மாதிரி ஆஞ்சநேய சுவாமி பார்க்குறார். லங்கை அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கான். அமராவதி மிவ அப்படின்னு இந்திரனோட தேவலோகம் கூட தோற்றுது, அதுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு அந்த லங்கையை பார்த்துட்டு பொதுவாக அந்த மலை மேலே இறங்கி விட்றார். இறங்கி உடம்பை கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இப்படி சுற்றி பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம இதே சரீரத்தோடு உள்ளே போக முடியாது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறார், சரீரத்தை கொஞ்சம் பூனை அளவுக்கு சுருக்கிறார். ஆற்றுல சின்ன பூனையெல்லாம் சுத்தமே அதேமாரி அந்த அளவுக்கு சுருக்கிண்டு வர. அப்போ தான் சாயிரட்சம் ஆயிரம். இதெல்லாம் பிரதோஷ காலம். பிரதோஷத்தன்னைக்கு தான் புறப்பட்டுருக்கார் இவர். இதில் மகேந்திரகிரியில் புறப்படுவோம். திரையோசி அன்னைக்கு மத்தியானம் புறப்படுறா. சாயந்தரம் வந்தாச்சு பிரதோஷ வேலைக்கு. அந்த 100 யோஜனத்தை தாண்டி லங்கையில் இறங்கி கொஞ்ச நாள் அஸ்தமிக்கட்டும், இருட்டட்டும், இருட்டின பிறகு லங்கைக்குள்ளே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணுறார். கொஞ்சம் இருட்டி ஆரம்பத்தோட உடனே உள்ளே மூவ் பண்ணுறார். மூவ் பண்ணால் அங்கே ஒரு ராட்சசி நிற்கிறா. அவள் கேட் போட்டுவிட்டா. யாருப்பா நீ, எங்கேருந்து வர, என்ன செய்தி? உன்னை பார்த்தா காட்டில் உள்ள மிருகம் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்குறா. வனவுகசான்னு பேர். அப்படின்னோடனே ஆமாம் நான் வானரம் தான், வானர ரூபத்தில் தான் இருக்கார். ஆனால் சைஸு தான் பூனை, குரங்கு மாதிரி தான் இருக்கார், சின்னதாக இருக்கார். இவன் கேட்குறா நீ யாருன்னு ஆஞ்சநேய சுவாமி கேட்குறா. நான் தான் லங்கினின்னு பேர். இந்த லங்கைக்கு தான் நான் தான் வாட்ச்மேன். ராவணன் என்ன தான் நியமிச்சிருக்கா, என்னை கேட்காம யாரும் உள்ளே போக முடியாது அப்படிங்கிறார். நீ எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்குறார். இவர் ஆஞ்சநேய சுவாமி சும்மா கிண்டலாக சொல்கிறார். நான் சும்மா அப்படியே ஊரை சுற்றி பார்க்கலாம் வந்தேன் அப்படிங்கிறார். அதுக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கிடையாது அப்படின்னு இவன் சொல்ல. இல்லைம்மா ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கூட பார்த்துட்டு போயிடுறேன், திரும்பியும் வந்த வழியிலே போயிடுறேங்கிறாரு. அவள் பேசிகிட்டே இருக்கிறவ நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் கேட்க மாட்டேங்கிறேன், பலான அரைஞ்சு விட்றான். ஆஞ்சநேய சுவாமியை அரைஞ்ச உடனே இவருக்கு உடனே 2 நிமிஷம் ஒன்றும் புரியல. என்னடா அது இவ பொம்மநாட்டியாக இருந்துட்டு நம்மளே அடிக்கிறாளே, நம்ம திரும்பி பொம்மநாட்டியை அடிக்கிறதான்னு யோஜனை இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தை பூர்த்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக டக்குன்னு இடதுகையால் வெறுமனே முட்டியால் ஒரு தள்ளினாராம். தள்ளினா தொப்புன்னு உண்டாலாம். அவன் கீழே விழுந்து அப்புறம் மயக்கம் தெரிஞ்சு எழுந்து ஆஞ்சநேயா உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது பின்னாடி. இவருக்கு பிரம்மாவுடைய சாபம் ஒன்றும் இந்த லங்கினிக்கு, நீ லங்கையை வாட்ச்மேன் மாதிரி பார்த்துன்று என்றைக்கா ஒரு நாள் ஒரு வானரம் உன்னை ஜெயிக்கும். அந்த வானரம் ஒன்று என்ன ஜெயிக்கிறதோ அன்னிலேருந்து இந்த லங்கைக்கு ஆபத்து ஆரம்பம், அப்புறம் நீ கிளம்பி போயிடு அப்படின்னு பிரம்மா சொன்னார். அது இன்றைக்கி நடந்துருக்கு, சந்தோஷம். நீ சீதையை தேடின்னு வந்த காரியம் உனக்கு ஜெயமாகட்டும், சித்தி கிடைக்கட்டும். உன் இஷ்டத்துக்கு லங்கையில் எங்கே வேணால் போய் தேடி பாரு, சௌரியமாக பாருன்னு அவள் சொல்லிவிட்டு அண்ணட போயிடுறா. ஆஞ்சநேய சுவாமி பொதுவாக பெரிய கேட்டு திறந்து விட்ருக்கா. ஆனால் இவர் என்னென்னா யாராவது நம்ம பந்துக்குலாத்துக்கு வரோன்னா கேட்டில் வரணும், மெயின் என்ட்ரன்ஸில் போகிறது என்னென்னா சத்ருவாத்துக்கு போகிறான். அதனால் இவர் என்ன பண்ணார், இந்த மெயின் கேட்டில் தேவையில்லைன்னு செவரில் ஏறி குதிக்கிறாராம். அது வால்மீகி சொல்கிறார்.
ரெண்டாவது வானரங்கள் அப்படியே தாவி தாவி போகும். அங்கேருந்து ஏறி குதித்து உள்ளே கால் வைக்கும்போது இடது காலை வச்சாராம். முதல்ல நல்ல காரியத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் வலது காலை வைக்கணும். நமக்கு வேண்டாத காரியமாக இருந்தால் இடது காலை வைக்கணும். சத்ருவாத்துக்கு போகிறோம், யுத்தத்துக்கெல்லாம் போகிறா பாருங்க. யுத்தத்தில் சைன்யங்கள்லாம் மிலிட்ரிலாம் நடக்கிறது, அதுக்கு அவளுக்கு அந்த மார்ச் உண்டு. எப்படி பண்ணுறது, பூட்ஸ் காலம் நடப்பாளே என்ன சொல்கிறான்னா அவெல்லாம் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு தான் சொல்லுவாள். ரைட்டு லெஃப்ட்டு சொல்ல மாட்டான். முதல்ல இடது கால், அப்புறம் வலது, லெஃப்ட் ரைட். ஏன்னா யுத்தத்துக்கு போகிறாவோ, யுத்தத்தில் எதிரியை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால லெஃப்ட் ரைட்டு போட்டுன்னு தான் போவா. அதனால் இங்கே ஆஞ்சநேய சுவாமி காமிச்சு கொடுத்தார். அதை இடது காலை வச்சு இறங்குறார். அப்படி உள்ளே போய் எல்லா தெருக்களும், பெரிய பெரிய நகரம், பெரிய பெரிய வீதிகள், நகரங்கள் எல்லாத்துலேயும் தேடுறார். ஒன்றும் விடாமல் சீதை எங்கே இருக்கா, யாராத்தில் வச்சுருக்கான், பூட்டி வச்சுருக்கான், அவனுக்கு வேண்டப்பட்டலாம் வச்சுருக்கானா, எங்கெல்லாம் இருக்க எல்லாத்தையும் தேடுறாரு. அங்கே போகிற வழியில் ஏகப்பட்ட அசுரா, அவளுடைய கிரகங்கள், விபீஷனுடைய வீடு, கும்பகர்ண வீடு, எத்தனையோ ராட்சசால் வீடு, ராவனுடைய அந்த அங்கே மாளிகை, அங்கேயும் போய் பார்க்குறேன். ராவணனை பார்த்தா ஜம்மன்னு சஸ்தமாக தூங்கின்னு இருக்கான். அவன் ரூம்லேயே சுமாராக ஒரு 100 பொம்மனாட்டி அலங்கோலமாக படுத்துட்டுருக்கான். எல்லாம் கல் சாப்பிட்டு எல்லாம் மயக்கத்தில் கிடக்கு. அப்புறம் இன்னொரு கிரகத்துக்கு போகிறார். அங்கே பல ராட்சசிகள் எல்லாம் கோணாமனான்னு படுத்துட்டுருக்கா. எல்லாம் இதையும் பார்த்துட்டு பக்கத்தில் போனால் ஒரு இந்த இது சாப்பிட்றதுக்குன்னே ஒரு ரூம் இருக்கான் பிரம்மாண்டமாக. இப்போ எல்லாம் போர்டு போட்டிருக்காரு டாஸ்மாக், அதேமாரி ஒரு இடம். அங்கே போனால் அங்கே பல ராட்சசிகள் ராட்சசாலாம் கண்ணாமலான்னு குடிச்சிட்டு எல்லாம் மல்லாக்கப்படுத்துன்னு கிடக்கு. நிறையா என்னென்ன போனால் மாம்ச பட்சணங்கள், விதவிதமான மாம்ச பட்சணங்களாக எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிறார் வால்மீகி. அது எதுக்காக குறிப்பிட்டிருக்காருன்னு நமக்கே புரியல. அத்தனை விஷயத்தையும் சொல்லிட்டார். என்னென்ன மாம்சங்களாக அங்கே இருந்தது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்த்தார். அங்கேயும் காணலை. இவர் எல்லாத்தையும் தேடுறார். எங்கேயாவது கொண்டு சீதையை வச்சுருக்க போகிறான்னு இவருக்கு வந்த காரியம் பார்த்தானுமேன்னு. அப்புறம் பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது. அந்த ராவனுடைய ஏர்போர்ட் ஒன்று. அந்த ஏர்போர்ட்டில் ஒரு ஃப்ளைட் நிற்கிறது. அந்த ஃப்ளைட்டு எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். புஷ்பக விமானம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளைட். இப்போ லௌகீகமாக உள்ள ஃப்ளைட் இல்லை அது இவன் குபேரனுக்கு கிடச்சது. குபேரன் நிறையா தபஸ் பண்ணி பிரம்மாண்டேந்து வரம் வாங்கிட்டு அவனை விஸ்வகர்மா பண்ணி கொடுத்தது. அந்த குபேரனை அடித்து உதச்சி சண்டை போட்டு இந்த போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டான். இவன் சொத்தே இல்லை, அது வேறொருடைய சொத்து. இவன் வாங்கிட்டு வச்சுருக்கான். அப்படி என்ன விசேஷம்னா, ஏறி உட்காந்து எங்கே போகணுன்னு நான் நினச்சா போயிடுமா. வேற ஒன்றும் அதுக்கு சிக்னல்லாம் தேவையில்லை. பம்பாய் போகணுமா, டில்லியா, அமெரிக்காவா, அதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு ஏறி இங்கே போகணும் மனசில் நினச்சாண்டே கிளம்பிடுமா. எத்தனை பேர் வந்தாலும் தாங்குமா அது உள்ள. அதேமாரி ஃப்ளோராக இருக்கான். ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்னு இதேமாரி மாடியெல்லாம் இருக்குமா. அப்படிலாம் இருக்கிற புஷ்பக விமானம். அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. இப்படிலாம் கூட ஒரு இதுவா அப்படின்னு ரொம்ப ரசித்து பார்க்குறார். அங்கேயும் எல்லாத்தையும் தேடுறார். அங்கேயுமே சில பேர் படுத்துன்னு இருக்கான். அந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே நிற்கிற ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே நிறையா வீடுகள்லாம் இருக்கான். அங்கேயும் சில ராட்சசாலாம் இருக்கா. ஏன்னா இது எப்படி சொல்கிறார் வால்மீகி, இதெல்லாம் தேடிட்டு அந்த சர்க்க முடிவில் அந்த புஷ்பக விமானத்திலேருந்து குதிச்சாருன்னு இருக்கு வார்த்தை. அங்கேருந்து குதிக்கிறாருன்னு இருக்கா. எல்லாத்தையும் பார்த்தா குதி கீழே வர பார்த்தா அங்கேயும் பார்க்க முடியல. அப்புறம் பார்த்தா தனியாக ஒரு பெரிய பங்களா, பிரம்மாண்ட பங்களா. அங்கே உள்ளே போய் பார்த்தா ஒரே ஒரு பொம்மநாட்டி தான். நல்ல சென்ட்ரலைசர் ஏசி, ஜகதகதகன் இருக்குது ரூமு. தங்க கட்டில், நவரத்ன கட்டில் அப்படி இருக்குது. அது போய் பார்த்தா மகாலட்சுமி ஆட்டமாக ஒரு ஸ்திரீ தூங்கின்னு இருக்கா. அவள் யாருன்னு பார்த்தா அதான் மந்தோதரி, ராவனுடைய பிரதான பத்னி. அவளும் ரொம்ப ரூபவதியாக இருக்கா, அலங்காரத்தோடு இருக்கா, தூங்கின்னு இருக்கா. நல்ல சுகந்தமாக வாசனையாக இருக்குது ரூமே. ஒரு நிமிஷம் ஆஞ்சநேய சுவாமி இவ தான் நம்ம சீதம்மாவோ அப்படின்னு மனசில் நினைக்கிறார். நினச்சிட்டு அப்புறம் இவராகவே ஒரு முடிவுக்கு வரார். சீதம்மா எப்படி பர்த்தாவை விட்டுட்டு இப்படி சுகமாக ஒரு பர்த்தாவோட கட்டில் படுத்துருந்து அலங்காரத்தோட வாசனை இதெல்லாம் சென்டெல்லாம் அடிச்சுருந்து இப்படிலாம் இருக்கவே முடியாது. நம்ம ஏதோ தப்பாக நம்ம புத்தி வேலை செய்கிறதுன்னு இவருக்கு இவரே பதில் சொல்லிக்கிறார். சொல்லிட்டு அப்புறம் திருப்பியும் வெளில ஒரு இடத்துல உட்காந்து யோசிக்கிறார்.
என்னதான் நடக்கிறது, ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்குது, ஏன் கண்ணில் படலை. சீதை 4 அங்குலம் அளவுக்கு எல்லாத்தையும் தேட்டுவாராம். 4 சதுரங்குலம்ங்கிறார் வால்மீகி. 4 அங்குலம் தான் பாக்கியம். அப்படி எல்லாத்தையும் அப்படி அவ்வளோ க்ளீனாக கண்ணில் விளக்கண்ணை விட்டு பார்க்குறான் பால். அப்படி பார்த்துருக்கார். அப்படியே சீதை கண்ணில் படலை. அப்புறம் இவராக யோசித்தார், இதில் ஏதோ வேறு சூக்ஷ்மம் இருக்குது. நம்ம இது பர்யந்தம் சீதையை நாம் தேடுறோம்னு நினச்சின்னு போயின்ட்டுருக்கோம். அங்கே தான் தப்பு. சீதை நீனா எனக்கு கண்ணில் படணும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சிக்கிறார். அப்புறம் நினைக்கிறார், மலையிலேருந்து கிளம்பும்போது சூரியனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணோம், நம்ம அப்பாவுக்கு பண்ணோம், இவருக்கு பண்ணது பிரம்மாவுக்கு. யார் காரியமாக வந்தோமோ ராமன் லக்ஷ்மண சீதைக்கெல்லாம் பண்ணலையே அப்படின்னு மனசில் அவருக்கே ஒரு தாபம். அதுதான் ஏதோ நிற்கிறதுன்னு உடனே வால்மீகி அழகாக இங்கே ஒரு பிரார்த்தனா ஸ்லோகம். நமோஸ்து ராமாய சலக்ஷ்மணாய தேவ்யை தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமானிலேப்யா நமோஸ்து சந்திரார்கமருத்யனேப்யா அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார். நமோஸ்து ராமாய, ராமனுக்கு நமஸ்காரம், லக்ஷ்மணனுக்கு நமஸ்காரம், சீதம்மாவுக்கு நமஸ்காரம், ருத்ரன், யமன், அக்னி, மருத்கணங்கள், சந்திரன், சூரியன் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த இடத்துல என்ன விசேஷம்னா, சீதையை சொல்லும்போது அவளை வைதேகின்னு சொல்லலாம், ஜானகின்னு சொல்லலாம், மைதிலின்னு சொல்லலாம், சீதைன்னு சொல்லலாம், ராமபத்தினின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே வால்மீகி ஜனகாத்மஜாயை அப்படின்னு ஒரு பேரை சொல்கிறார். அழகா ஜனகருடைய மகளான தேவியே அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் இங்கே அதை சொல்கிறாருன்னு ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணுறா பெரியவா. ஜனக மகாராஜாவுக்கு நீ எப்படி எதிர்ச்சையாக பூமியில் கண்ணில் பட்டையோ அதேமாரி எனக்கு கண்ணில் பட்டுடு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு மேலே எப்படி நகர்ற பார்த்தா பெரிய கார்டன் ஒன்று. எல்லாத்தையும் தேடியாச்சும் இங்கே பாக்கி பெரிய கார்டன். எங்கேயோ ஒரு பெரிய ஒரு பில்டிங் மேலேருந்து பார்க்குறாரு. அதை பார்த்தா பெரிய வனம், அசோக வனம்னு பேர் அந்த வனம். அது அந்த ராவணனுடைய ஃபார்ம் ஹவுஸ். அது கெஸ்ட் ஹவுஸு, ஃபார்ம் ஹவுஸு எல்லாம் இருக்குது. அங்கே நதி உண்டு, குளம் உண்டு, கிணறு உண்டு. 12 மாதமும் என்னென்ன பழங்கள் புஷ்பங்கள் கிடைக்குமோ எல்லாமே அந்த கார்டனில் இருக்கும். நம்மளாம் சீசனில் தானே சிலதெல்லாம் வாங்குகிறோம். மாம்பழம்னா மாம்பழ சீசனில், கொய்யாக்கான்னா அதுக்கு ஒரு சீசன். இப்போ எல்லாம் மெட்ராஸில் எல்லாம் கிடைக்கிறது. கிராமத்தில் தான் ஆச்சரியப்படுவா, மெட்ராஸில் எப்போ போனாலும் எப்போ என்ன கிடைக்கிறதேம்பா. அதுவும் நம்மள மாரி இருக்கிறவா எல்லாம் சில பேர் ஸ்ராத்தாதிகளுக்கு பிரண்டை வாங்குறா. அந்த பிரண்டையும் மார்க்கெட்டில் வச்சுருக்கான். பிரண்டையும் வந்துடுறதுன்னு எங்கேயோ போய் எடுத்துன்னு வரான், இவா கேட்பான்னு. இதனாலுக்கெல்லாம் தெரியாது. அது பேர் பிளாமுசூர். சின்னதாக பிளாக்காக இருக்கும் பாருங்க, வாரத்தில் இருக்குது பின்னாடி மரம், இத்தினூண்டு காய் இருக்கும். அந்த காய் சாப்பிட்டத்துக்கு சேர்த்தா விசேஷம். இந்த காயெல்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது, வேறு யாரும் வாங்க மாட்டா. சாத்தாதிகள் யாரெல்லாம் பண்ணுறாலோ அவள் தான் வாங்குவா. அதெல்லாம் அப்படி இருக்குது. இப்பேற்பட்ட விசேஷமான கார்டன் அந்த அசோகவனத்தில் பார்ப்போன்னு போகிறார். போனால் இவருடைய கலருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மரம் இருக்கும். இந்த வானரத்துக்கெல்லாம் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியான கிரேவும் பச்சையும் கலந்த மாதிரி இருக்கும், பல பலன்னு இருக்கும். அந்த கலர்லேயே ஒரு மரம் இருக்காங்க, அதுக்கு பேர் சிம்சுபா மரண்டு. அந்த மரத்தில் ஜாக்கிரதையாக போய் ஒளிஞ்சுன்றுவோம், யாருக்கும் கண்ணில் படாது. ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால அப்படியே பார்ப்போன்னு போய் உட்காந்துருக்கார். பார்த்தா கீழே அற்புதமான நதியாக, பக்கத்தில் ஒரு குளமா, எல்லாம் அப்படியே தங்கமயமாக இருக்கும். படிக்கட்டெலாம் கூட நவரத்தினங்களாக இருக்கும். படிக்கட்டு நம்ம ஊர் மாதிரி தரித்திரமாக இதெல்லாம் இல்லை, கருங்கல்லாம் இல்லை, அப்படிலாம் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கா. அதை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்பட்டு இவர் என்ன நினைக்கிறார், எப்படியா இருந்தாலும் இதெல்லாம் நடக்கும்போது ராத்திரி ஆயிடுறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு விடியாக இருந்தால் 4 மணி 4:30 மணி ஆயிடுறது. இருட்டில் தான் எல்லாமே. சந்திரன் ரொம்ப உபகாரமாக இருக்கான். ஏன்னா 2 நாளில் பௌர்ணமி வரப்போகிறது. மறுநாள் பௌர்ணமி, சதுர்தசி, பிரதோஷத்தினிக்கு ராத்திரி. இது சந்திரன் எப்போதும் என்ன பவர் இருப்பானோ அதோட அதிகமான பவர் கொடுக்குறானோ அன்றைக்கின்னு பார்த்து. ஏன்னா ஆஞ்சநேயருக்காக ராமகாரியமாக வந்திருக்கார். நீ ஃப்ரீயாக நம்மளை மாரி டார்ச் அடித்து தேட முடியாதவரால், அதனால் ஃபோக்கஸ் அப்படி இருக்கான் ஜம்முன்னு. அப்படி பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு என்ன நினைக்கிறார்,
இந்த ஜலக்கரை ரொம்ப மங்களமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஒரு கால் சீதை இங்கே இருந்தான்னா எப்படியும் சந்தியாவந்தன காலத்துக்கு இங்கே வந்துருவாவ அப்படின்னு மனசில் தியானம் பண்ணிட்டு நம்ம இங்கேயே இருப்போம்னு அந்த மரத்திலே உட்கார்றார். கொஞ்சம் தூரத்தில் பார்த்தா கண்ணு கெட்டின தூரத்தில் தான் சொல்கிறார் அவர். அபிதூரஸ்தங்கிறார். ரொம்ப தூரம் இல்லை, பார்த்தா தெரிகிறது. அண்ணண்ட ஒரு மரம், அந்த மரத்துக்கு கீழே பொன்மயமான மேடையாம். மேடை முழுக்க தங்கமாக இருக்கும். அப்படி அமைச்சிருக்காராம். இந்த அரச மரத்துக்கு கீழே பார்க்குறமே அதேமாரியான ஒரு மேடை. அந்த மேடையில் நிறையா ராட்சசிகள். ராட்சசி மத்தியில் ஒரு பொம்மனாட்டி ரொம்ப மெலிஞ்சு போயிருக்கா. சரீரத்தில் உள்ள வஸ்திரங்கள்லாம் கசங்கி போய் ஒரே அழுக்காக இருக்குது பார்க்குறார். ஆனால் முகம் மாத்திரம் பிரகாசமாக இருக்குது. கண் முகம் இதெல்லாம் பார்த்தா பிரகாசமாக இருக்குது. ஆனால் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிருக்கும் அப்படி இருக்கா. தேகம் ரொம்ப பயந்தவளாக இருக்கா. இப்படிலாம் ஒரு ஸ்திரீயை பார்க்குறார் இவர். பார்த்துட்டு மனசில் ஒரு சந்தேகம், ஒரு கால் இவ தான் நம்ம சீதம்மாவாக இருப்பாளோ அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்திக்கிறார். அப்புறமா பல ராட்சசிகள்லாம் வந்து பக்கத்தில் போகிறா வரா. விடிகாரத்தான வேலை வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம்பா. திடீர்னு பார்த்தா வேத கோஷம் கேட்குறது. சஹஸ்ரசீர்ஷா புருஷா சஹஸ்ராட்சஹஸ்ரபாது. என்னடாது லங்கையில் ராட்சச பசங்க இருக்கான், இங்கே ஏதோ வேத மந்திரம் கேட்குறதுன்னு ஆச்சரியமாக பார்க்குறாராம். பார்த்தா நிறையா பிரம்ம ராட்சஸுகள்லாம் இருக்காலும். பிரம்ம ராட்சஸுன்னு ராட்சஸ் இருக்கா. யாருன்னா பூர்வத்தில் கதை உண்டு. பிராமணனை யாராவது கொலை பண்ணிவிட்டான்னா பிரம்ம ராட்சஸாக போடுவான். அப்படிலாம் சில விதானங்கள்லாம் இருக்குது. திருடமுதூரில் அந்த கதையெல்லாம் உண்டு. பிரம்ம ராட்சசன் தேவைன்னு உட்காந்துருக்கோம். யாரையா போய் அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். யாரையாவது எங்கன்னா நல்ல தேவதா சாநித்தியம் உள்ள இடத்துலையே வேலை செய்யுமா அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சொல்லிட்டு வரா. பின்னாடியே வாத்திய கோஷங்கள்லாம். அப்புறம் பார்த்தா பின்னாடி ஏகப்பட்ட பத்னிகளோட ராவணன் வரான். அந்த பயலுக்கு 10 மாதமாக இதே வேலையாம். கார்த்தால் வர வேண்டியது. சீதையை பார்த்து என்ன சரி 10 மாதம் ஆகிடுது, நீ ஓகே சொன்னேன்னா இந்த லங்கைக்கே உன்னை பட்ட மகிழ்ச்சியாக ஆக்கி விட்றேன், என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்து டெய்லி டார்ச்சர் பண்ணுறது தான் வேலை. அந்த வேலை அன்றைக்கும் வரான். ஆஞ்சநேய சுவாமி எல்லாத்தையும் பொறுமையாக பார்க்குறார். என்ன நடக்கிறது பார்க்கணுன்ட்டு பார்த்தா வந்து அவளை சீதையிட்ட வந்து ரொம்ப விகாரமாக நான் பேசுகிறான். ராமனை பற்றி குறைச்சி பேசுகிறான். ராம என்ன பெரிய ஆசாமி அப்படின்னா சீதை திருப்பி சொல்கிறான், நீ யாரா போழடா நீனு. ராமன் லக்ஷ்மணன் இருக்கும்போது அவள் அடிச்சுட்டு என்னை தூக்கின்னு வந்தால் நீ கெட்டிக்காரம். அவள் 2 பேரும் அண்ணன்ட பேருந்தை தூக்கின்னு வந்துட்டு நீ இனிமேல் வீரத்தை பற்றி பேசுகிறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளும் பேசுகிறான். அப்போ பேசுகிற சமயம் அவள் என்ன பண்ணுறா, வந்திருக்கிறது அந்நிய புருஷன், அவன்கிட்ட நேராக பேச முடியாது. பழைய நாளில் சொல்லுவாள், சில ஆற்றுல அப்பா அம்மாவுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு சின்ன மனத்தாபம் வந்துடும். மனத்தாபம் வந்தால் பையன் வந்து இருப்பான். இந்த பையன்கிட்ட சொல்லுவாள் அம்மா கறி, அவரை கூப்பிட்டு சாப்பிட வர சொல்லு அப்படின்பா. அவன் நேராக சொல்ல மாட்டான், பையன்கிட்ட சொல்லுவாள். அவனும் சொல்லுவான், சரி வரேன்னு சொல்லும்பா அவனும். அதேமாரி ஒரு பாவத்தில் என்ன பண்ணுறா, ஒரு பக்கத்தில் தர்ம புல் கிடக்கு, புல். அந்த புல்லை தூக்கி இப்படி கீழே போட்டான். அவன் அங்கே நிற்கிறான். இந்த புல்லை போட்டுட்டு இங்கே இருக்கா. அவன் அந்த புல்லை பார்த்து பேசுகிறான். அவன் பேசினா இவன் நேரடியாக அவன்கிட்ட பேசலை. இந்த புல்லை பார்த்துட்டு பலவிதமாக அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறான். நீ இவ்வளவு பௌருஷத்தோடு இருக்க, ஏன் உனக்கு இந்த அல்ப புத்தி, பர்த்தியானுடைய ஸ்ரீயை வந்து இப்போ அபகாரம் பண்ணி வச்சிருக்கியே, இதனால் உனக்கு என்ன லாபம்? உன் ஜென்மாவே வீணாக போயிடுவோம், நீனே அழிஞ்சு போயிடுவேன். என் பிரபுவுக்கு நான் இங்கே இருக்கிற இடம் தெரியல, தெரிஞ்சுடுத்துனா அடுத்த செகண்டை நீ லங்கையே துவம்சம் பண்ணி என்னை அழிச்சுன்னு போயிடுவார். எவ்வளோ சொல்கிறா, அந்த வயலுக்கு புத்தியிலே ஏறலை. ஏன்னா 10 மாதமாக உட்காந்து அழுதுன்னு இருக்கான். இவளை எப்படியாவது கன்வீன்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கான். அவள் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. ஏன்னா பதிவிரதா சிரோமணி அவள். அப்பவும் பார்த்தா வேறு வழி இல்லாமல் இந்த வயலுக்கு கோவம் வந்துடுது. கத்தி எடுத்து அவளை வெட்ட போயிட்டான். இன்றைக்கே உன்னை வெட்டி போடுறேன் பாருன்னா. அப்புறம் அவன் கூட வந்த பத்தினி எல்லாம் அவனை ஆஸ்வாசப்படுத்தி, இவன் இல்லைன்னா போகிறா, இன்னும் எத்தனையோ ரூபவதி இருக்கா, நீ வாடான்னு அவனை பொதுவாக ராவணனை சமாதானப்படுத்தி ஐஷின் போகிறான். இருந்தாலும் அவனுக்கு அப்பவும் மனசு
ஒத்து வரல. பக்கத்தில் ராட்சசி கூட்டம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டான். இந்த மாதிரி உங்களுக்குலாம் 1 மாதம் டயம், அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ ஏது பண்ணுவீங்களோ தெரியாது, அவளுக்கு எதாவது புத்திமதியை சொல்லி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு அவளை எல்லாருக்கும் டைம் கொடுத்துட்டு அவன் கிளம்பி போயிட்டான். பார்த்து ராட்சசிகளாக வந்து எல்லாம் வந்து சுற்றி உட்காந்து திருப்பி பழையபடி இதே பாட்டை பாடுறது. நீ ராமனோட சாமானியமாக நினைக்காத, அவள் அங்கே ஜெயிச்சா இங்கே ஜெயிச்சா, அவளை ஐஸ்வர்யம் இருக்குது, நீ பன்னெண்டுன்னா இருக்கிற பொம்மநாட்டிலாம் அன்னடத்துட்டு ஒன்றை தான் பிரதானமாக வச்சுப்பா, நீ தான் பிரதான பட்ட மகிழ்ச்சியாகும் இப்படிலாம் என்னமோலாம் சொல்கிறா. எதையும் காதில் வாங்கலை. திருப்பி ராவணம் பஜ பர்த்தாரம், ராவணனையே பர்த்தாவாடக அவர் ரொம்ப கோபப்பட்டுட்டா. அவள் இதே சேம் டைம் அந்த ராட்சசிகள்லாம் அழுத்து போய் எல்லாம் தூங்க போயிடுது. எல்லாம் விடியாரத்தால் வேலை. அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்காக சில ராட்சசிலாம் வரா, அதெல்லாம் வந்து திருப்பி ஆரம்பிச்சிருந்தோ. இதை பார்த்துட்டே இருக்கா. திருச்சேட்டைன்னு ஒரு ராட்சசி, அவள் வந்து நம்ம விபீஷணனுடைய பொண்ணு. அவள் அந்த ராட்சச கூட்டத்தில் ஒரு நல்லவன், கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லதும்பா இல்லையா, நல்லவன் இருக்கா. அவள் திடீர்னு தூக்கத்திலே எழுந்திருக்கிறான். ஏய் நிறுத்துங்கோடி எல்லாரும், இப்போ தான் ஒரு கனவு கண்ட, சாம இருங்கோ எல்லாரும். ராவணம் அவன் கூட உள்ள பந்துக்கள் எல்லாரும் மொட்டை அடிச்சுட்டு உடம்பு முழுக்க எண்ணெயை தடவிண்டு கழுத மேலே ஏற்றி தெக்க பார்க்க எமலோகத்துக்கு போயின்ட்டுருக்கா எல்லாரும். அப்படி ஒரு சொப்பனம். இன்னொரு சொப்பனம் கண்ட, சீதம்மா இருக்காளே, ராமன் வந்து வெள்ளை யானை, வெள்ளை குதிரை, வெள்ளை பட்டு, வெண்பட்டு, வெள்ளை ரோஜா இது தாமரை மாலை போட்டுண்டு விமானத்தில் சீதையை அழைச்சிண்டு அயோத்திக்கு போய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொப்பனம் அப்படிங்கிறா. வந்து இதை சொல்லிவிட்டு ஒரு பார்வை பார்க்குறா அவளை, யாரா சீதையை. இவளுக்கு ஒரு குணம் தெரியுறது, சீதையை பார்த்தோன்னே நம்ம நினச்ச சொப்பனம் சத்தியம்தான்னா. என்னென்னா சீதைக்கு முதுவாக இடது கண் துடிக்கிறதா, இடது கை இப்படி இப்படி ஒன்று ஷிவரி, இடது கால் துடிக்கிறதா. அவளுக்கே தெரியல, ஏன்னா அவள் துக்கத்தில் இருக்கா. என்னைக்கிடா அந்த துக்கம் போகுன்றிருக்கா அவளுக்கு தெரியல. இவன் அதை பார்த்துட்டா. இவன் யார், ராட்சசி திருச்சாட்டை சொப்னமும் கண்டிருக்கனால ராட்சசிக்கெல்லாம் விரட்டி விட்டுட்டு எல்லாம் அண்ணன் போயிடுவோம், அவள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்றா. இவன் ரொம்ப துக்கத்தில். இவ சொன்னோன்னே ஒரு மனசுக்கு ஒரு ஹிதம் பட்டுது. ஏதோ நல்ல வார்த்தை சொன்னேன், நீங்கள்லாம் சௌக்கியமாக இருங்கோ போங்கோ அப்படின்றா. எல்லா அண்ணன் போயிடுதுங்க. இருந்தாலும் இவளுக்கு மனசில் துக்கம். இது என்றைக்கு தான் முடியும்? ராவணன் வேற 2 மாதம் கெடு விதிச்சுட்டான். 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் நீ என் பேச்சுக்கு கட்டுப்படலைன்னா உன்னை வெட்டி சாம்பாரில் போட்டு தானாக்கி நாங்கள் சாப்பிடுவோங்கிறான். அப்படி போயிட்டான். அதனால் நாம் இனிமேல் இருந்து என்ன பிரயோஜனம், யாரும் தேடி வரல, நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டுருவோன்னு இவெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணி அங்கே இருக்கா. அங்கேருந்து இந்த சிம்சுபா மரத்தில் வந்து எதாவது பண்ணிக்கலான்னு வர ஆத்மஹத்தின்னு சொல்கிறார் அவர். ஆத்மஹத்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக யோசிக்கிறாங்கிறார், பண்ணிண்டான்னு சொல்லலை. அதுக்காக ஒரு தீர்மானம். மனசு அவ்வளோ அழுத்தமாக போயிடுது. ஏன்னா 10 மாதம் பந்துக்களே இல்லை. நம்ம ஆற்றுல 4 நாள் பொண்டாட்டி வெளியூர் போயிருக்காருன்னா கைகால விளவெடுத்து போய்டும் ஆம்படியான் இல்லையா. ஆம்படியா ஊரில் இல்லைன்னா கைகால விளவெடுத்துக்கு. குழந்தையில ஒரு அரை மணி நேரம் லேட்டாக வந்து ஸ்கூலில் இருந்ததுன்னா என்னமோ எதுன்னு பதறி போய்டும். இப்போல்லாம் சில ஸ்கூலில் வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் வச்சுருக்காலாம். இப்போ கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு குழந்தை கிளம்பியாச்சு, ஆன் த வே அப்படிங்கிறான். குழந்தை ஆஃபீஸுக்கு போகிறான், ரெகுலராக 9 வரைக்கும் வந்துடுவான். மழையில் ஒன்றும் இல்லை, மணி 10 ஆகிடுது, காணுமேன்னு துடிக்கிறமே. 10 மாதம் நிர்கதியாக கிடக்கா. ஆகாரம் கிடையாது, வஸ்திரம் மாற்று வஸ்திரம் இல்லை, தூத்தம் வேணுமா காப்பி வேணுமா கேட்க ஆள் இல்லை. இந்த லெவல்லையும் அவன் வந்து பொண்ணு கொடுவேங்கிறான். வேறு வழியில் நம்ம ஏதாவது பண்ணிவிடுவோன்னு தீர்மானம் பண்ணுறான். அந்த சமயம் தான் ஆஞ்சநேயர் அதே மரத்தில் உட்காந்துருக்கு. இதான் சுபசகுனம்ங்கிறது. அந்த மரத்தை தேடி வரா இவன். அவர் அங்கேயிருந்து பார்த்துட்டு, சரி இப்போ டக்குன்னு இறங்கி சீதையை நிறுத்து, நான் தான் ராமன்கிட்ட வந்திருக்கேன்னா பயந்து போடுவா. ஏன்னா ஏற்கனவே இதேமாரி பல ரூபங்களில் ராட்சசாலாம் வந்து அவளை பயமுறுத்தியிருக்கான். அதனால் எதை பார்த்தாலும் நம்பவே மாட்டாள், பயந்து போயிடுவாள். அதனால் அவர் ஆஞ்சநேயர் அதையும் யோசிக்கிறார். இப்படி நம்ம திடீர்னு முன்னாடி போய் ராமன் அப்படின்னு வாயை திறந்தாலே பயப்படுவா. அதனால் என்ன பண்ணால் ராமாயணத்தை சொல்லுவோன்னு மனசில் நினச்சிட்டு ஆசித் தசரதோ நாம ராஜா அப்படின்னு ஆரம்பித்தான். முன்னாடி தசரதனும் ராஜா இருந்தான் அப்படின்னு. அவன் தான் போயிட்டானே ஆல்ரெடி. அதனால் இருந்தான். அவனுடைய புள்ள பெரிய பையன் ராமன் பேர், கல்யாணம் ஆகி சீதையோட ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வனவாசம் வந்தான். வனவாச ராட்சசாலோட பண்ண யுத்தத்தினால ராவனும் அவருடைய
தர்மபத்தினியை யாருக்கும் தெரியாமல் கபடமாக தூக்கின்னு போயிட்டான். சுக்ரீவனோட சக்கியம் ஏற்பட்டு சுக்ரீவனுடைய உபகாரத்தோட எல்லாத்துக்குலேயும் வானரங்கள்லாம் தேட போனதில் தெற்க நான் வந்தேன், அந்த சைன்யத்தில் நான் வந்திருக்கேன். இங்கே வந்து கடல் 100 யோஜனை தாண்டி வந்தேன். இப்போ இந்த கீழே மரத்தின் கீழே ஒரு ஸ்திரீயை பார்க்குறேன், இது சீதையாக இருக்குமோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. இப்படி சொன்னோன்னே அவள் மனசில் ஒரு துக்கம் இருந்தாலும் ஏதோ நமக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன், நல்ல சகுனமாக இருக்கேன்னு மனசில் சந்தோஷப்பட்டு உடனே தேவதையெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணாலாம். ஏதோ ஒரு இப்போ நல்ல வார்த்தை கேட்டேன், இந்த வார்த்தையெல்லாம் அது சத்தியமாகவே இருக்கட்டும், வேறு விதமாக இருக்க வேண்டான்னு தேவதைகளையும் ராமன் லக்ஷ்மணன் அவ மாமியார் கௌசல்யை கூட மம சொஸ்ரு கௌசல்யே அப்படிங்கிறார் எல்லாரையும் பிரார்த்தனை பண்ணார்னு சொல்கிறார். அதே பிறகு முதுவாக ஆஞ்சநேய சுவாமி கீழே இறங்கி வரார். அவள் இறங்க இவ அண்ணட போகிறாளாம், பயப்படுறா அவள். அப்போவும் இவர்கிட்ட போய் பயப்படாதீங்கோ, நான் தான் ஒரு வானரன் தான், நான் வானரன் சொல்கிறேன், நீ இதே ரூபத்தில் பல தடவை வந்திருக்கானுவ, வெவ்வேறு ரூபத்தில் வருவான்னு. இல்லை ராஜாலாம் குரங்கு மாதிரி வேடம் போடுவானா, போட மாட்டான், நீ பயப்படாத, குரங்கே தான் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டக்க போய் எல்லாத்தையும் சொல்கிறா. அவள் சீதை கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திண்டு, அப்படியா சரி ராமனை பற்றி சொல்கிறியே, அவருடைய அங்க அடையாளங்கள்லாம் சொல்லுங்கிறா. டக்குன்னு அதுக்கு சமாதானம் ஆள. அப்புறம் இவர் எல்லாத்தையும் சொல்கிறார். ராமன் எப்பேற்பட்டவன், 8 அடி உயரமாக ஆஜாரு பாகுவாக இருப்பாராம். எல்லாத்தையும் இவர் சீதம்மா இப்படிலாம் அனுபவித்தாலும் அதெல்லாம் கரெக்டாக சொல்லி அவரோட குணங்கள்லாம் என்ன, ஒரு சரணாகதின்னு ஒன்றா அவனை உடனே காப்பாற்றுவார், எல்லாத்தையும் சொல்கிறான். இதெல்லாம் கேட்டோடனே ஒரு 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 ஸ்லோகத்தில் அழகாக சொல்கிறார். கமலபத்ராட்சன்னு வர்ணிக்கும்போது ராமனுடைய கண் தாமரை இலை கண் போல் இருக்கும் அப்படின்னு ஆஞ்சநேய சுவாமி சொன்னோடனே என்னமோலாம் சொன்னதில் அவளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரலையா. இந்த விஷயத்த சொன்னோன்னே கொஞ்சம் மனசு சந்தோஷப்பட்டாலாம். ஏன்னா ராமனுடைய அந்த கருணா கடாட்சம் ஆஞ்சநேயர் மேலே பட்டிருக்கு, அதனால தான் ஒரு கண்ணை பார்த்து கரெக்டாக சொல்லிட்டார் அப்படின்னு மனசில் சமாதானமாகுது. அப்புறம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சினோடனே சரின்னு எல்லா விற்த்தாந்தெல்லாம் சொல்லிவிட்டு முதுவாக இடுப்பில் ஒரு சாமான் வச்சுன்னு இருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. முடித்து அவுத்துட்டு முதுவாக உங்களுக்காக ராமன் கொடுத்து அமிச்சதுன்னு எடுத்துங்கோன்னு காமிக்கிறார். அந்த மோதிரத்தை ராமநாமான்னு எழுதியிருக்கு, அதை சீதை எடுத்துட்டு இதை ராமனையே பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாலாம். அதுக்கப்புறம் ராமன் ஆஞ்சநேய சுவாமி உங்களை பார்த்ததுக்கு ஏதாவது எவிடன்ஸ் கொடுங்கோ அப்படின்னு சீதைகிட்ட கேட்குறான். ராமன் உங்களுக்கு கொடுத்து அமிச்சதோ இருக்குது, உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வேணுன்னொன்னே அவனும் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறா. 2 விதமாக அடையாளம் ஒன்று கொடுக்கணும், ஏதாவது சரித்திரங்கள் உங்களுக்குள்ளே நடந்த ஏதாவது சம்பவத்தையும் சொல்லணும், அப்போ தான் எனக்கு நல்லா இருக்கும்னு கேட்க. அவள் காக்காசுர விற்த்தாந்தம்னு ஒன்று இருக்குது, அதை சொல்கிறா. மணி ஆகிடுது, அதனால் நம்ம கொஞ்சம் சுருக்கமாக தான் போகணும், ஏன்னா அதுவும் கதை அது போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் எல்லாருக்கும் அனுபவிச்சு தான் எல்லாம் கேட்டுருப்பே இல்லை. அந்த விற்த்தாந்தத்தை சொல்லி கனையாழியை கையில் கொடுத்து அந்த இது சூடாமணின்னு பேர், ஜடபில்லேன்னு இந்த இடத்துல வச்சுப்பா, யாகம் பண்ணுற பத்தினிகள்லாம் வச்சுப்பா. அதை ராவணன் தூக்கின்னு வரும்போது மற்ற ஆபரணங்கள்லாம் அவுத்து போட்டுவிட்டா எல்லாத்தையுமே. திருமங்கல்லையருக்கு இந்த ஜடபில்ல இருக்குது, மற்றெல்லாம் வளையல் நெக்லஸ் என்னெல்லாம் உண்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டிருக்கா கீழே. அங்கே தான் கிஷ்கிந்தையில் விழுந்திருக்கு மூட்டையோட, அதை எடுத்து வச்சு தான் காமிச்சான்னு சரித்திரம்லாம் பார்க்கும். அதன் பிறகு இந்த கனியாழியை இந்த ஜடபில்லையை கொடுக்குறா சூடாமணியை. ஆஞ்சநேய சுவாமி பக்தியாக வாங்கிட்டு கண்ணில் ஒத்திண்டு அதை முடித்து போட்டுட்டு மனசுனாலேயே உடனே ராமனை போய் அடைஞ்சுட்டார். மனசுனாலேயே காரியம் வந்த காரியம் சித்தி ஆகிடுது அப்படின்னு மனசுனாலேயே ஜெகாமை அப்படிங்கிறார். அதன் பிறகு வந்த காரியம் முடியணுங்கிறதுக்காக ஜெய ஜெய ராமராமா அப்படின்னு வந்த காரியத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சேஷம் பாக்கி இருக்குன்னு நினச்சிட்டார். சீதை மாட்ட உத்தரவு வாங்கிட்டார், நான் கிளம்புறேன்னு. சீதை ரொம்ப நாள் ஆச்சு நமக்கு வேண்டப்பட்டவாளை பார்த்து ரொம்ப இந்த இடத்துல வால்மீகி உருகிறார். அப்படிங்க நீ முடிஞ்சால் ஒரு நாள் தங்கிட்டு போயேங்கிறான். ஆஞ்சநேயர்கிட்ட சொல்கிறாராம், முடிஞ்சால் வேணால் ஒரு நாள் இருந்தால் என் மனசுக்கு கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும், எங்கேயாவது பக்கத்தில் எங்கேயாவது தங்கிக்கும், பக்கத்தில் நிறைய இடம் இருக்குங்க மரத்தில் அப்படிங்கிறாராம். இல்லைம்மா நீங்கள் இனிமேல் இவ்வளோதான் கவலைப்படாதீங்க, உங்களை பார்த்தாச்சு
நான் இனிமேல் ராமன்கிட்ட போய் சேர்த்தி சொல்கிற வரையில் தான் உங்களுடைய துக்கம், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு துக்கம் கிடையாது, கவலைப்படாதீங்க, அதுவரை கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கும். அவன் தான் சொல்கிறான், நீனே பார்த்துட்டு போய் 2 மாதம் சொல்லிட்டா, இதுக்கு மேலே நான் பிராணம் வச்சுக்கிறது வேலை. அவன் 2 மாதம் சொன்னான், ஆனால் என் வழியில் இருக்கிற 2 மாதம்லாம் இல்லை, ஒரே மாதம்தான். 1 மாதத்துக்குள்ளே எப்படியாவது பிரபு வந்து மீட்டான்னா உண்டு, இல்லாட்டா அப்புறம் பகவத் சங்கல்பங்கிறாவ. அப்புறம் இவருக்கு அவளுக்கு சமாதானம் சொல்லிவிட்டு அந்த அசோகவனத்தில் உள்ள முன்னாடி சொன்னேனே விதவிதமான மரங்களாக குட்டிச்சு எல்லாத்தையும் பிச்சு எடுத்துடுறாரு. எல்லாம் துவம்சம், ராட்சசி கூட்டம்லாம் அலறி அடிச்சுட்டு ஓடுறது. கெஸ்ட் ஹவுஸ்லாம் இருக்குங்க, எல்லாத்தையும் அடி துவம்சம், அப்படியே மரத்தினாலே அடிக்கிறார். அடித்தா எல்லாம் பொல பொல பொலன்னு உதிர்ந்து போகிறது. பார்த்தார டக்குன்னு பெரிய கதவுலாம் போட்டிருக்கான். இந்த கோவில் கதவில் பின்பக்கம் பார்த்தேன்னா அந்த ராடு இருக்கு, பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். அந்த ராடை ஒன்று பிடிக்கிட்டார் கையில். இல்லை கையில் ஆயுதம் கிடையாது அவருக்கு, எடுத்து கையில் வச்சுட்டார். இந்த கூட்டங்கள்லாம் நேரம் ராவணன்ட்ட போயிட்டு யாரோ குரங்கு வந்தது, சீதையிட்ட என்னமோ குறுன்னு பேசியிருந்தது, என்னன்னு தெரியல. பார்த்தா துவம்சம் பண்ணிடுத்து அசோகவனத்தை. அப்படியா அப்படின்னா உடனே கிங்கரால்னு ராட்சச கூட்டம், பெரிய படை, போங்கடா அவனை அடித்து பிடி தூக்கின்னு வாங்கலாம். வந்து பார்த்தா அவர் ஆஞ்சநேயர் சும்மா ஒரு கதையை சுழட்டுற மாதிரி ஒரே சுழட்டு தான், அடித்து அடி எல்லாம் துவம்சம். அடுத்தது உடனே போய் விஷயம் போகிறது அவனுக்கு. ஜம்புமாலின்னு ஒரு ராட்சசம், பெரிய வீரியன், பிரகஸ்தன்னு அவர்கிட்ட உள்ள மந்திரி, அவனுடைய புல்லாவும் அவனை அனுப்புகிறார். அவனுக்கு இவருக்கும் யுத்தம், அடி அவனையும் போட்டு தள்ளிட்டார். பின்னாடி உடனே 7 மந்திரி குமாரர்கள் இருக்கா, அவன்கிட்ட 7 மந்திரி பிரதானம். அவருடைய புள்ளெல்லாம் பராக்கிரமத்தோடு இருக்கும். நீங்கள் 7 பேர் போகக்கூடான்னு அவன் ரத்தத்தை எடுத்துட்டு ஆயிரக்கணக்கான ராட்சச கூட்டத்தோடு வரான். எல்லாரையும் துவம்சம். தேரெல்லாம் பறக்கிறது ஆகாதுல, தேரை பிடிச்சி ஒரு ஃபேட்டு கேட்டு விட்டு அடிச்சுட்டார். அப்படியே சினிமாவெலாம் காமிக்கிறாங்க, அதேமாரி அடி துவம்சம் போயிடுது. பின்னாடி பார்த்தா சேனாபதிகள் கமாண்டராக 5 பேர் இருக்கா, முக்கியமாக 5 ராட்சசம். நீங்கள் போங்கடான்னு ராவணன் வந்தால் அந்த 5 பேரையும் துவம்சம் பண்ணுறார். சரி இது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு இந்த சம்பவம்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கான். துடித்திருப்பான்னு இருக்கிறான் அவன் பையன். யாருன்னா ராவணனுடைய சின்ன பிள்ளை அக்ஷகுமாரன். பெரியவன் இந்திரஜித்து, சின்னவன் அக்ஷகுமாரன். அவன் அப்பா நான் ரெடி அப்படின்னா, போடா சிங்கம் போடான்னு அனுப்பிச்சான். அவனும் பெரிய ரதத்தை எடுத்துன்னு வரான். பெரிய யுத்தம். ஆஞ்சநேய சுவாமி மற்றவாளுக்கெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு வேலையை முடித்தார். இவன்கிட்ட மாத்திரம் கொஞ்சம் டயம் எடுத்துட்டாரான். ஏன்னா அப்பேற்பட்ட வீரியனாக இருக்கானோ, அதனால கொஞ்சம் டயம் எடுத்து சண்டை போடுவோன்னு யுத்தம் பண்ணி அவனையும் போட்டு தரல. அதனால தான் நம்ம தியான ஸ்லோகத்தில் கபீசமக்ஷஹந்தாரம்னு வரும். இவனை தான் சொல்கிறார் முக்கியமாக. எத்தனையோ பேர் போட்டு தள்ளியிருக்கார் அடி ராட்சசனை. அக்ஷனை வந்து நீ கொன்னையன்னு ஆஞ்சநேயரை ஒரு பிரார்த்தனை. கபீசம் அக்ஷஹந்தாரம் வந்தே லங்கா பயங்கரம்னு இங்கே குறிப்பிடுறார் வால்மீகி இங்கே. அப்படின்னா அப்புறம் வந்து அவனையும் போயிட்டான்னு இந்திரஜித்தை கூப்பிட்டா. அவன் போனான். இந்திரஜித்து பெரிய வீரன், அவனும் சண்டை போடுறான். ஆனால் அவன் இவரை பார்த்து புரிஞ்சுட்டான், இவரை வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு முடியாது, அதனால் பிரம்மாஸ்திரத்தினால கட்டுவோன்னு பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறான். போட்டால் ஆஞ்சநேய சுவாமி சுற்றிடுறது. பிரம்மாட்ட வரம் வாங்கிட்டு இருக்காரோன்னு பிரம்மாஸ்திரம் இவரை ஒன்றும் பண்ணாது. அந்த பிரம்மாவே எனக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுறா, ஒரு கால் யாராவது பிரம்மாஸ்திரம் போட்டால் ஒரு முகூர்த்த காலத்துக்கு அது ஒன்றை அட்டாக் பண்ண மாதிரி நடின்னு இருக்காராம் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்லிட்டாராம் ஏற்கனவே. அப்போ தான் எனக்கு மதிப்பு, இல்லாட்டா பிரம்மாஸ்திரம் போய் மதிக்க மாட்டான்னொன்னே இவர் சரி பிரம்மாஸ்திரம் நம்மளை கட்டி எடுத்துன்னு அப்படியே பயந்து போய் உட்காண்டவன் நடிக்கிறாராம். இவர் இதான் சந்தர்ப்பம்னு இந்த கூட்டம்லாம் இருக்குது, மற்ற கூட்டம் ராட்சத கூட்டம், அது என்ன பண்ணுது, இவரை கட்டி ஐஷின் போயிடுவேன்னு ஆற்றுல உள்ள பழந்துணி, அந்த கிழிஞ்சு போன புடவை, வேட்டி, சணல், நார் என்னெல்லாம் கிடைக்கிறதோ இடுப்பு வேட்டிலாம் பூரா ஊற்றும் எடுத்து கட்டுன்னு கட்டி திருட ஆரம்பித்தா உடனே மேல் வேட்டி எடுத்துருவா. அதில் எடுத்து கையை கட்டிவிடுவா. பாரு எடுத்து எல்லாத்தையும் கட்டினா அந்த இந்திரஜித்து கல்லை அடிச்சுக்கிறான். இந்திரஜித்துக்கு தெரியும் பிரம்மாஸ்திரம் போட்டாச்சுன்னா வேறு எந்த வஸ்துவும் மேலே படக்கூடாது. ஏதாவது நார் சணல் பட்டாலே பிரம்மாஸ்திரத்தோட வேல்யூ போயிடும். இந்த சமுத்திர ஸ்நானம் இருக்குது பாருங்கோ, சில விசேஷ ஸ்நானம் பண்ணுற சமுத்திரம், ஏதோ அமாவாசையில் கிரகணம் அப்போல்லாம் பண்ணலாம். அப்போ பண்ணிட்டா மேற்கொண்டு காரியத்தை பார்க்கணும். இந்த சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு உடம்பெல்லாம் உப்பாக இருக்கேன்னு திருப்பி குளிக்கக்கூடாது. குளித்தா சமுத்திர ஸ்நானம் பலன் கிடையாது. சமுத்திரத்தில் குளிக்கணும், அந்த ஜலத்தில் ஆச்சமனம் பண்ணக்கூடாது. வேறு ஜலம் மடியாக எடுத்துன்னு போகணும். முன்னாடியே தர்ப்பணம் பண்ணுறதா இருந்தால் வேறு எடுத்துன்னு போய்
சமுத்திரத்தில் குளித்து உடம்பை தொடச்சிண்டு வேட்டியை கட்டிண்டு ஆற்றுலேருந்து கொண்டு போன ஜலத்தில் ஆச்சமனம் தர்ப்பணம் எல்லாத்தையும் பண்ணணும். இப்படிலாம் இருக்குது விஷயம். அதனால் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு வேல்யூ போயிடுது. இவனுக்கு தெரியறது இந்திரஜித்து. சரி இதெல்லாம் கூட்டம் அப்படி இருக்குது, அவரும் நடிக்கிறார். ராவணன்ட்ட முதல்ல கொண்டு விட்ருவான்னு எல்லாரும் ஐஷின்னு போய் ராவணன்ட்ட கொண்டு விட்டுடுறா. அவன் எல்லாம் கேள்விப்பட்டு விட்டானா, மகா கோபம். என்னடா யாரா நீ வானரம், இன்ன துவம்சம் பண்ணியிருக்க அசோகவனத்தை, இத்தனை பேரை வதம் பண்ணிட்டியே, யார் நீ என்ன ஏது அப்படின்னு மந்திரி விட்டு கேட்க சொல்கிறான். ராஜா நேரடியாக தூதன்ட்ட பேசவில்லை. அதனால் மந்திரி பிரகஸ்தன் இருக்கான், அவன் தான் கேட்குறான், யார் நீ? இவர் நான் சொல்கிறேன், நான் தான் வானரன், சுக்ரீவனுடைய மந்திரி, ராம காரியமாக ராமதூதனாக இங்கே வந்திருக்கேன். ஒரு காரியம், ராமனுடைய பத்னி காணா போயிட்டா, தேடின்னு வந்தோம். லங்கையில் இருக்கிறதா சம்பாதி சொன்னார். அசோகவனத்தில் போய் பார்த்தேன், சீதை அங்கே இருக்கா அப்படின்னு அப்படி மொட்டையாக சொல்கிறார் ராவணன்ட்ட. நீ தான் எடுத்துன்னு வந்தேன்னு சொல்லிட்டேன். அவன்கிட்ட இப்படி கேட்குற, அவனுக்கு புரியுறதுவனா அவன் தான் தப்பு பண்ணவன்னு. அதனால் அவன் மேற்கொண்டு இவரை வாதம் பண்ண ஒரு லிமிட்டு போக அவன் உபதேசம் பண்ணுறார். ஆஞ்சநேயர், நீ தர்மாத்மாவாக இருக்க, ஆனால் பெரிய அதர்மம் பண்ணுற, லோகமே உன் கையில் இருக்குது, அவ்வளோ ஐஸ்வர்யம் இருக்குது, நல்ல மேதாவி, புத்திமான், சிவபக்தி உள்ளவன், இப்படிலாம் உள்ளவன், ஏன்னா உனக்கு பொமநாட்டி மேலே, அதுவும் அந்நிய ஸ்திரீ மேலே இப்படி ஒரு துர்குணம் உனக்கு, அதை விட்டுடு. நீ யாரோட விளையாடுறேன்னா, அஞ்சிருதல நாகப்பாம்பு உங்கள் காற்றுல உட்காந்துருக்கு அசோகவனத்தில். அவள் கால ராத்திரி, அவளே நினச்சா கூட உன்னை பொசிக்கிட முடியும். அவளுடைய பாதிவிரத்திய தர்மத்தினால உன்னை பொசிக்கிடுவா. ஆனால் அவனுடைய ராமனுக்கு அது அழகு இல்லைன்னு வெயிட் பண்ணுறாவ. நீ ஒன்று பண்ணு, அவளை அழிச்சுமே கொண்டு திருப்பி விட்டுடு, ராமன்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி பண்ணது தப்புன்னு சொல்லிடு, ராமன் உன்னை மன்னிச்சு விட்ருவார், நீ பழச்சிக்கலாம், உயிரோடு இருப்ப, உன் லங்கை காப்பாற்றப்படும். இப்போ நடந்ததெல்லாம் பார்த்தியோணும் அப்படின்னு கேட்குற. சத்தியம் ராட்சச அப்படின்னு அவனை பார்த்து கேட்க, இந்த பயலுக்கு இதெல்லாம் மண்டையிலே ஏறலை. ஏன்னா ரொம்ப கர்வம். ஏன்னா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம், அந்த தப்பை கண்டினியூ பண்ணுவோன்னு இருக்கான் அந்த பையன். அதனால் பார்த்தா இதெல்லாம் சரியாக வராது, அவனை வதம் பண்ணுவோங்கிறான். உடனே யாரை? ராமதூதனாக வந்தவரை சிரச்சேதம் பண்ணுவோம். விபீஷணர் அது வரையில் தெய்வேன்னு உட்காந்துருக்கேன். நல்ல தம்பி அவர், கும்பகர்ணம் அண்ணா எதை சொன்னாலும் செய்வா. விபீஷணர் நல்லது பண்ணால் செய்வார், வழிய அதர்மத்தில் போகமாட்டார். அவர் சொன்னார், தூதனாக வந்தவனை வதம் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டு கிடையாது, ராஜதர்மமே இல்லை, அது உனக்கே தெரியும், நீ பெரிய ராஜாங்கத்தில் உள்ளவோம் அப்படின்னோடனே வேறு என்ன பண்ணலாங்கிறான். ஏதாவது ஒரு அடையாளம் பண்ணி விட்டுலாம், மூக்கு காது ஏதாவது நறுக்கி விட்டா போகிறோன்னொன்னே அவன் உடனே ராமனும், வானரத்துக்கு வால்னால் ரொம்ப இஷ்டம், அந்த வாலில் ஏதாவது கொஞ்சம் துணியை சுற்றி ஏற்றி விட்டுருங்கோங்கிறான், தீ வச்சுருங்கோம். இது சொன்னது தான் எங்கேருந்து ரெடி பண்ணான்னு தெரில. இந்த வானர கூட்டம், அந்த ராட்சச கூட்டம் அவாவாத்தில் மேலே பரணியில் உள்ள பழந்துணியெல்லாம் தூக்கின்னு வந்துட்டான். இந்த கோவிலில் என்ன துணியெல்லாம் இருக்குது, அதேமாரி மூட்டை கணக்கில் கொண்டு வர ஆகும். ஏண்டா மூட்டை கணக்குன்னா, ஆஞ்சநேய சுவாமி என்ன பண்ணுறார், இவன் இப்படி ஆர்டர் கொடுத்தோன்னே, சரிடா உன்னால் ஆனதை வாருன்னு கையை கூப்பிக்கிறார். ஜெய் ஸ்ரீராம்னார். 10 அடி 20 அடி 30 அடி 40 அடி 50 அடி ஆகாச மார்க்கமாக போயிட்டு இருக்கார். பார்த்தா வால் அதேமாரி கிலோமீட்டர் கணக்கில் இருக்குது வால். இவங்களால் துணியை சுற்றி மாளலை. சரின்னு துணியை சுற்றி ஆற்றுல உள்ள சுட்டெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், தீஞ்சு போன எண்ணெய், கசடு எல்லாத்தையும் ஊற்றினா பற்ற வச்சான். வச்சவனே இந்த கூட்டம், இவனை அவன் சொல்லியிருக்கான், ராமன் தெரு முழுக்க கொண்டு காமிச்சிடும் இவரை. 5ஆம் மெயின் ரோடு 6ஆம் மெயின் ரோடு எல்லா மெயின் ரோட்லேயும் இந்த ஆஞ்சநேயர் இழுத்துன்னு போய் காமின்னு சொல்லியிருக்கான். இவர் இழுத்துன்னு போகிறானுங்களாம். அவர் என்ன பண்ணார், ஏதோ இவள்கிட்ட மாட்டின்றோங்கிற மாதிரி மனசுக்குள்ளே ராமராமான்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் இருக்கார். இழுத்துட்டு போகிறான். அந்த வாலில் பற்ற வச்ச நெருப்பு கட 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 கடன்னு கொழுந்து விட்டு எரியறது. சீதைக்கு தகவல் போயிடுது. அங்கே ஒரு கூட்டம் இருக்கே, சீதை யாருன்னு தெரிஞ்சுடுது. அவள்லாம் இதேமாரி உன்னை பார்க்க வந்ததே ஒரு வானரம், அதுக்கு வந்து வாலில் இதேமாரி அக்னி வச்சுட்டான்னு சீதம்மா ஒன்று பதறி போய் அக்னி பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி, வாயுகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி, நான் பாதிவிரத்தியத்தில் இருக்கிறது உண்மையான இந்த ஆஞ்சநேயருக்கு வாலில் வச்ச தீ சுடக்கூடாது, குழு குழுன்னு இருக்கணும், சீதோபவ அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே வாயு மேலேன்னு பார்த்துட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணார், அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டார், யாராட்ட சொல்லணுமோ சொல்லி பண்ணால் இவருக்கு வெளியில் ஜுவாலை எரியறதே வழிய அந்த பாத்திரம் வச்சுருக்கா, அடுப்பில் சூடு ஏறலம்பாலே அதேமாரி இருக்குது, சூடே படலை இருக்குது. ஆனால் அது அப்போ உணரலை. என்ன பண்ணுறார்,
அந்த எரியற அக்னியை வச்சு சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வால் பெருசாக எடுத்தோன்னோ ஒரு ஷார்ட்னார் கூட வந்த ராட்சச பதங்கள்லாம் கிலோமீட்டர் தாண்டி ஊண்டாமல் போய் சரி அப்படியே ஆகாசத்தில் ஏறினார் ஜம்முன்னு. எங்கெங்கெல்லாம் கிரகங்கள் இருக்கோ எல்லா வீட்டுக்கும் பிரசாதம் வைக்கிற மாதிரி டக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாலாலேயே பின்னாடி அக்னியை வச்சார். எல்லாம் தகன்னு எரியறது. எல்லாம் பார்த்தா 2 கிரகம் மாதிரி எரியல. விபீஷணனோ வீடை விட்டுட்டார். அவன் ரொம்ப நல்லவன் சத்தியசந்தன்னு. இன்னொன்று அசோகவனம் வரையில் போல. அப்படி இவர் மனசில் நினைக்கிறார், அடாடா பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமே, இப்படி இதெல்லாம் பண்ணுவோம், அசோகனத்தில் சீதை இருக்கா, அதை மறந்துட்டு இப்படி பண்ணிட்டோமே, சீதையுமே இந்த அக்னியில் பேர்க்க போகிறாளேன்னு பயம் வந்துடும். அப்படி நினைக்கிறார். மேலே சாரணால்னு தேவதையெல்லாம் அப்படியே ட்ராவல்லே இருப்பாள். அவள் சொல்கிறாளாம், என்ன ஆச்சரியம், லங்கையே கொழுந்து விட்டு எரியறது, சீதை இருக்கிற அசோகவனம் மாத்திரம் எரியலையே அப்படின்னு அவள் அசரீரியாக பேசின்னு போகிறாளாம். அதில் காதில் கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக. அப்புறம் யோசித்தார், அக்னி வச்சது என்னவோ வாஸ்தவம் தான், ஆனால் நமக்கு வாலியை சுடவே இல்லையே, எதுக்கு நாம் இதுமாரி தப்பு பண்ணோம், எல்லாரையும் எரிச்சுட்டோமே, லங்கையே தகனம் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு இவருக்குவரே மனசில் சமாதானம் படுத்தின்றாராம். அதுக்கப்புறம் சீதையை திருப்பி பார்க்க போய் சீதை அவள் இதேமாரி ஆச்சோம் துக்கப்பட்டா. திருப்பியும் ஆஞ்சநேய சுவாமியும் நீங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கேல்மா, அது போரும், எனக்கு நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிருந்தான் தாபப்பட்டுன்னு வந்தேன். கூடிய சீக்கிரம் ராமனோடையே நீங்கள் சேர்ந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கிளம்பி அந்த திருக்கூட மலையின் பேர், இன்றைக்கி தான் அது ஸ்ரீலங்காவில் திருகோணமலைங்கிறான், திருக்கூட்டன்னு பேர். அதில் ஏறி நேராக அக்கறைக்கு வரார். இறங்குற சமயத்தில் அந்த இவா சைன்யங்கள்லாம் ரெடியாக நிற்கிறது. அவெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இவர் உற்சாகமாக வரதை பார்த்தோன்னே எல்லாம் கத்த ஆரம்பிச்சு ஜெய ஸ்ரீராம்ங்கிறது எல்லாம். ஏன்னா வாடின முகத்தோடு வந்ததுன்னா இந்த குழந்தையெல்லாம் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு வருமானோ, நல்ல மார்க் வாங்கினா தைரியமாக வருவோம். அம்மாட்ட ஏதாவது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்து வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி பூந்து வருவான் உள்ள, என்னடா அது 50 கீழே இருக்கே மார்க்கும்பாவை. அதனால் இவள் வர உற்சாகத்தை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சு போன காரியம் சக்ஸஸ் அப்படின்னு தெரியறது. அவரும் அப்படி காமிச்சுன்னு வந்து இறங்குறார். இறங்கி திருஷ்டா சீதா கண்டேன் சீதையை கண்டேன்னு சொல்லலை, பின்னாடி ராமன்ட்டே அதான் சொல்ல போகிறார், கண்டேன் சீதையைன்றார். ஏன்னா என்ன காரியம் முக்கியம் இங்கே, சீதையை அப்படின்றா அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்ல போகிறான்னு பயந்துருவான். காணவில்லைன்னு சொல்லிட்டா கண்டேன் சீதை அப்படின்னாராம். எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டா. அப்புறம் எல்லாம் சேர்ந்து அங்கதன் ஜாம்பவான் இவெல்லாம் நம்மளே போயிட்டு ராவணனை கட்டி தூக்கின்னு வந்துடுவோம். இது சீதை ஐஷன் ராமன்கிட்ட கொடுத்துருவோம். நானும் அங்கதன் ஜாம்பவான் வயசானவர், அது தர்மம் இல்லை, ராமன் நம்மளை நியமிச்சிருக்கான், சுக்ரீவனுடைய ஆர்டர், நம்ம விஷயத்தை போய் அவர்கிட்ட சொல்லணும், அதன் பிறகு அவள் தீர்மானம் பண்ணுறதா நியாயம்னு சொன்னான். உடனே எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்குமே, ஒரு பார்ட்டி கொடுத்தா தேவலையே அப்படின்னு உள்ளேருந்து எவனோ தான் கிளப்பி விட்டான். இந்த வானர கூட்டத்தில் யார் பேசுனான்னு இல்லை, சத்தம் போடுறான், ஏதாவது பார்ட்டி கிடையாதா எங்களுக்கு அப்படின்னா. ஏன் பேஷா உண்டேன்னா, இந்த சுக்ரீவனுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்குது, மதுவனன் பேர். இவன் எப்படி வச்சுருக்கானோ அதேமாரி அவன் ஒரு மதுவனம். பார்த்தா பழ ரசங்கள் அப்படியே குடங்குடமாக மதுக்கள் இருக்கும், பானங்கள் குடிக்கிறது, நிறையா விஷயம், பழங்கள், ஃபார்ம் ஹவுஸு எல்லாம் சௌக்கியமாக இருக்குது. அங்கே போய்ட்டு வருவோன்னு எல்லாம் போய்ட்டு உள்ளே அங்கே தான் உள்பட எல்லாமே போனால் கிடச்ச இந்த வெற்றி அதை கொண்டாடுவேன்னு இந்த கிரிக்கெட்காரெல்லாம் கடைசியில் பாட்டில் உழுக்கிறான் அவனுக்கு மேலே, அவன் குடிக்கவும் மாட்டான், எல்லாத்தையும் கீழே தான் கொண்டுவாங்க. அதேமாரி இது எல்லாம் போய்ட்டு கண்ட பழங்களையும் சாப்பிட்டு மதுவை சாப்பிட்டு அங்கே இருக்கிறதையும் கீழே கொட்டி ஒரே தம்சம். அங்கே அவள் அதை பார்த்துக்கிறதுக்குன்னு சில இவாலாம் இருக்கா, அவள் சண்டை போடுறான், ஏன் இப்படி எல்லாம் தம்சம் பண்ணுறேன்னு. இது ஒன்றுமே காதில் வாங்கல வானர கூட்டம். அதை ததிபாலன்னு ததிமுகன் பேர், அவன் தான் இந்த கார்டனுக்கு சீஃபாக இருக்கான், சீஃப் செக்யூரிட்டி. அவன் சுக்ரீவனோட மாமா. அவன் கிட்டக்கிட்ட டக்குன்னு ஏரில் போயிட்டான் அவரை பார்க்க சுக்ரீவனை. இந்த வானர கூட்டம்லாம் ஆஞ்சநேயர் சேர்ந்தால் ஒரே துவம்சம் பண்ணின்னு இருக்கு அப்படின்னோடனே அப்படியே லக்ஷ்மண சுவாமிகிட்ட சொன்னால் சீதை கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அப்படின்னோம் லக்ஷ்மணன்ட்ட. லக்ஷ்மணன் தூரி வாக்கி போட்டு, ஏன்னாது அவன் ஏதோ கார்டனை உதைக்கிறான்னு சொல்கிறான், துவம்சம் பண்ணுறான்னு, சீதையை பார்த்துட்டான்னு சொல்லிடலாம். அவள் பண்ணுற காரியத்துலேருந்தே அவளுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும். ஒரு கால சீதையை பார்க்கலைன்னா அந்த பசங்க சப்த நாடி அடங்கி கூட என்னை பார்க்கவே வரமாட்டான். அதனால் சந்தோஷத்தில் இருக்கான், சீதையை பார்த்து விட்டாங்கிறது கன்ஃபார்ம், உங்களுக்கு க்ஷேமம் கிடைக்கட்டும்
அப்படின்னு உடனே ததிமுகனை போய் எல்லாரையும் திருப்பி சீக்கிரம் கூட்டுன்னு வாங்கினான். எல்லோரும் படையோடு வர ஆஞ்சநேய சுவாமி கையை கட்டின்னு பின்னாடி நிற்கிறார். இந்த மற்ற கூட்டங்களுக்கெல்லாம் விவரம் தெரிஞ்சு போயிடுதோணும். இந்தியா வின் அப்படிங்கிறான் பாருங்க, எல்லோரும் சேர்ந்து கத்துவான். அடித்தது எவனோ 90 அடிச்சிருப்பான். முன்னாடி உள்ள வானரங்கள்லாம் சேர்ந்து கண்டேன் சீதையை பார்த்துட்டோங்கிறது எல்லாம். என்னடா அது யார் பார்த்தானா எல்லோரும் சேர்ந்து கத்துறான் இவங்க பண்ண மாதிரி. அப்புறம் ஆஞ்சநேய சுவாமி பின்னாடி நிற்கிறார். அவரை கிட்டக்க வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கிட்டக்க ராமலட்சுமணால் நிற்கிறார். இப்படி இப்போ தான் இந்த பக்கம் தான் கிழக்கு, இங்கே நிற்கிறார் ராமர். அவளுக்கு அஞ்சலி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டக்குன்னு தெக்க பார்க்க நமஸ்காரம் பண்ணுறான் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஒன்றுமே புரியல அவளுக்கெல்லாம். என்னடான்னு பார்த்தா சீதம்மா தெக்க தான் இருக்கா, அம்மாவுக்கு ஒரு நமஸ்காரம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவாளுக்கெல்லாம் சொல்லி சீதையை பார்த்து சௌக்கியமாக இருக்கா, மனசு ரொம்ப கிளேசப்பட்டிருக்கா, துக்கத்தில் இருக்கா, ராவணன் இதேமாரி 2 மாதம் தான் டைம் கொடுத்துருக்கான், அதனால் உங்களையே நம்பின்னு இருக்கா கதியேன்னு அவள் இதேமாரி ஒரு விற்த்தாந்தம் சொன்னால், காக்காசுர கதையை சொன்னால் ஒரு அடையாளமும் கொடுத்து அமிச்சான்னு இந்த இதை கொடுக்குறார். ஜடபில்லையை கொடுக்குறா சூடாமணியை. அதை வாங்கிட்டு ராமன் கண்ணில் தாரதாரியாக ஜலமாக அப்படியே அந்த ஜலத்தினாலேயே சூடாமணிக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் உண்டாகும். அப்படியே அபிஷேகம் நடக்கிறது. அப்புறம் மார்பில் ஒத்திண்டு ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட எப்பேற்பட்ட காரியம்பா பண்ணியிருக்கேன் நீனு, உனக்கு வந்து என்னால் சதுருஷமாக எதையுமே திருப்பி கொடுக்க முடியாது, நான் இப்போ காட்டில் இருக்கேன், என்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது, மர உரி தான், வஸ்திரம் கூட இல்லை, மேல் வஸ்திரம் இருந்தால் கூட எடுத்து சால்வ மாதிரி போத்துவேன், அதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் இப்போ சத்தியாக உடனே கொடுக்கணுன்னா நீ பண்ண காரியத்துக்கு என்னால் ஆலிங்கனம் தான், என் சரீரத்தையே உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஆஞ்சநேய சுவாமி அணைச்சி கட்டின்றாராம் ராமன். இப்படியாக அந்த சுந்தரகாண்டம் பூர்த்தியாகி இந்த ராம ஆலிங்கனமே யுத்தகாண்டத்துக்கு போயிடுது. சுந்தரகாண்டம் சீதையோட வர்ணனையோடு நிறுத்திட்டார். சுந்தரகாண்டம் பூர்த்தி. அதன் பிறகு பார்த்தா அண்ணன்ட தான் அந்த யுத்தகாண்டத்தில் தான் ஆலிங்கம் நடந்ததுன்னு சொல்கிற வழக்கம். அப்படியாக இந்த சுந்தரகாண்டத்தில் சீதையை தேடி ராமன்கிட்ட கொண்டு சேகரத்துக்காக ஆஞ்சநேய சுவாமி பிரயாசப்பட்டார். இதேமாரி ஒரு சரித்திரம் சொல்லும்போது சீதா கல்யாணம் சொல்கிறதும் வழக்கம். சீதா கல்யாணம் சொல்லி ராமனுடைய பட்டாபிஷேகத்தையும் சொல்கிறதாக நம்ம பூர்வாச்சாரியெல்லாம் அதை அனுபவிச்சிருந்திருக்கா. இயம் சீதா மமசுதா சகதர்ம சரிதவ பிரதீச்ச ஜெயினாம் பத்ரந்தே பாணிங்கிருண்ணீட்ப பாணினா அப்படின்னு சீதா கல்யாணம் ஆனதையும் பின்னாடி வசிஷ்டாச்சாரியார் எல்லாருமா சேர்ந்து ராமபிரானுக்கு சீதை லக்ஷ்மணன் எல்லாருக்குமே பட்டாபிஷேகம் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறார். அபியழிஞ்சன் நரவியாக்ரம் பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன சஹஸ்ராட்சம் வசவோ வாசவம் யதா. இப்படியாக இந்த ராமாயணத்தோட ஒரு சாராம்சம் இந்த சுந்தரகாண்டம். ராமாயணத்தை முழுக்கவே கேட்ட பலன் சுந்தரகாண்டத்துக்கு உண்டு. ஏன்னா சுந்தரகாண்டத்துக்குள்ளே ராமாயணம் இருக்குது. இந்த சீதைக்கு ஆஞ்சநேயர் அந்த தசரதனுடைய கதையெல்லாம் அனுப்பிச்சு ராமாயணமாக சொல்லிவிடுறார். சரி, இதுக்கு அப்புறம் நடக்க போகிற கதையை இவ சொல்லிவிட்டா திருச்சட்ட ராவண யுத்தம்லாம் நடக்க போகிறதுன்னு. ஆஞ்சநேய சுவாமி தீர்க்கதரிசியாக ராமன் வந்து உங்களை அழைச்சின்னு போய் அதில் அயோத்தியில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போகிறார் அவரும் சொல்லிட்டார். அதனால் சுந்தரகாண்டத்தில் அவ்வளவுமே ராமாயணமே அந்தர்கதம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதனால தான் இதை பழைய நாளில் இதை சுந்தரம்னா அழகு முன்னாடி சொல்ல வந்தேன். ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு சுந்தரம் தான் பேர் வச்சாலும் அவன் அம்மா. அதனால் அதுக்கப்புறம் காரண பெயராக வந்துடுது. இதெல்லாம் ஆஞ்சநேயர், வாயுகுமாரர், மாருதி அப்படிலாம் எல்லாம் ஹனுமார் இதெல்லாம் காரண பேர். அதை அந்த சுந்தரம்ங்கிற வாக்கியம் ஆஞ்சநேயரை நேரடியாக குறிக்குமா. இன்னொன்று டிக்ஷனரியில் சுந்தர் அப்படின்னா வானரம்னே பேர் சமஸ்கிருதத்தில். அதனால தான் இந்த வார்த்தை நார்த் இந்தியாவில் பந்தர் மாறிபடுது. அங்கெல்லாம் ஹிந்தியில் சொல்லும்போது குரங்க பந்தர் மந்தரம்பாகுவாங்க. சுந்தரே சுந்தரோ ராம சுந்தரே சுந்தரி கதா சுந்தரே சுந்தரி சீதா சுந்தரே சுந்தரம் வனம் சுந்தரே சுந்தரம் காவியம் சுந்தரே சுந்தரக்கவிஹி சுந்தரே சுந்தரம் மந்திரம் சுந்தரே கிண்ண சுந்தரம். சுந்தரம்ங்கிற விஷயத்தை வச்சே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். சுந்தரகாண்டத்தில் ராமன் அழகு, சீதா அழகு, அதேமாரி கதை அழகு, வனம் அழகு. அங்கே பார்த்தாரே அந்த அசோகவனம். சுந்தரே சுந்தரம் காவியம், இந்த காவியமானது அழகு. அதேமாரி ஆஞ்சநேய சுவாமி அழகு.
அதில் உள்ள மந்திரங்கள்லாம் அழகு. அது மாத்திரமில்லை, சுந்தரகாண்டத்தில் எதுதான் அழகு இல்லை, சுந்தரே கிம்ன சுந்தரம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணுறார். எல்லாத்துக்கும் மேலே சுந்தரகாண்டம் சுந்தர விநாயகர் சன்னதியில் இன்றைக்கி நமக்கு நவராத்திரி 2ஆம் நாள் கிடச்சிது. ஏதோ 4 பேர் நான் அனுபவித்தாலுமே இந்த வேவ்ஸ் இருக்கே, அது யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன க்ஷேமத்தை கொடுக்கணுமோ நிச்சயமாக கொண்டு கொடுக்கணும். அதனால தான் சுந்தரகாண்டத்தோட பலஸ்ருதியிலேயே நிறையா புத்திரலாபம், விவாகம் நடக்கணும், அதேமாரி வீடு கட்டணும், ஆரோக்கியம் வேணும், ஏதாவது வேறு உத்தியோக விஷயத்தில் இடைஞ்சல், எல்லாத்துக்கும் பிரார்த்தனை சுந்தரகாண்டத்தில் இருக்குது. அதை பக்தியோடு நம்ம எவ்வளோக்கு பகவான்கிட்ட நெருங்குறோமோ நிச்சயமாக பகவான் கிட்டக்க வரும். அதனால தான் தெய்வமும் குழந்தையும் கொண்டாடும் இடத்திலேன்னு ஒரு வாக்கியம். குழந்தை புதுசாக ஒரு ஆற்றுக்கு வந்ததுன்னா அந்த ஆற்றுக்கு ஒரு பிஸ்கட்டையோ சாக்லேட்டையோ காமிச்சா உடனே அஃபெக்ஷன் வந்துடும் அந்த குழந்தைக்கு. தெய்வம் எப்படின்னா நம்ம கிட்டக்க நெருங்க தெய்வம் கிட்டக்க வரும். நம்ம நினச்சுன்னு இருக்கோம் எங்கேயோ இருக்குங்க, கிட்டக்க தான் இருக்குது. அதனால சொல்லுவாள். அதனால் எல்லோரும் மனப்பூர்வமாக ராமலக்ஷ்மணால் சீதை ஆஞ்சநேய சுவாமி நமது பிரார்த்தனையை தெரிவிச்சுண்டு வந்தவா, இதை நடத்தி கொடுத்தவா, ஏற்பாடு பண்ணவா, இந்த ஆலயத்தோட சத்சங்கத்தில் உள்ளவா, எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே எல்லா க்ஷேமமும் பதே கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். நம பார்வதீபதயே ஹரஹர மகாதேவ. ஜானகீகாந்தஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம ராம. சத்குரு மகாராஜ் கி ஜெய். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்பாதி திவ்யாயுத சத்கராய பாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண.